Mataji. Hare Krishna. Okay, ma'am. We'll sign off. Bye, ma'am. Hare Krishna Mataji. Thank you, Mataji. Hare Krishna. Hare Krishna. Hare Krishna Mataji. You can complete it, ma. Don't leave it in off. You can. Okay, okay. यौवन पुत्र परिजन इच्छे किया चे पर तीरे पक्का हरे कृष्णा केकला Mataji, pakka दिन यौवन पुत्र परिजन इच्छे किया चे पर तीरे यौवन पुत्र परिजन निधि के परिदीतले कमल जलमल जीवन थलमल गोविंद हरि पद गीतिरे कमल दल जल जीवन तलमल हरिपद भजहु हरिपद तीर्थिरे भजहु रे हरिपद तीर्थिरे श्रवण कीर्तन स्मरण वंदन पाद सेवन दास्य रे श्रवण कीर्तन स्मरण वंदन पाद सेवन दास्य रे पूजन परिजन आत्मनिवेदन पूजन परिजन आत्मनिवेदन गोविंद दास्य लबी दास्य रे पूजन सखी आत्मनिवेदन गोविंद दास विलास रे हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरि हरि हरे राम 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 हरे हरे Thank you, ma'am. Signing off. Hare Krishna. Ellarum all the best. Thank Ma'am, you, in the Mataji. week na final one more round எடுக்கிறேன் ma'am. Flop ஆனவங்க எல்லாருக்கும் ஓகே இன்டர்வியூ எல்லாரும் நீங்க ஒரு வாட்டி என்ன பண்ணுங்க கேட்டுட்டு பண்ணுங்க ஸ்லாட் அவங்க கிட்டே கன்ஃபார்ம் பண்ணிக்கோ so that அவங்களே டைம் கொடுக்கட்டும் let them give the time so நீங்க No, I will not ask them the time. Mayapur is not going to ask them. I have told very clearly in the weekend I give them information. Suddenly I don't call. Chaitanya Sartamata class aanapunda I am calling 2-3. So they are all prepared da ma'am. Randomly I am not calling. Ana I don't want to tell இன்னைக்கு நான் உங்களை கேட்க போறேன். Then tomorrow if the Mayapur doesn't ask like that, they call us anytime. If they are not ready for that 1 week, apana they will not prepare at all. They'll just prepare 2 minutes before the exam. கரெக்ட் அது நான் ஒத்துக்கிறேன் நான் they won't be they have to be prepared always ன்றது எனக்கும் தெரியுது ஆனா என்னன்னா இவங்களே அஷூரன்ஸ் கொடுக்கட்டும் படிச்சிருக்கன்றது அப்புறம் நீ வந்து again one more time you no need to conduct அதுக்காக சொன்னேன் for that reason if they are not prepared well so what you will do so for that reason I told so okay, let no them problem. be Nalik Monday let them Chaitanya class chennavanga okay done ma'am. Informed. Okay. Thank you ma'am. Hare Krishna. Thanks. Thank you. Yeah, I have to call the rest of them also ma'am. Usha Mataji, Archana Mataji and Singaran Selvan Prabhu and one more la teacher Sangeeta Mataji. Sangeeta Mataji as well. Okay, sure. I think Sangeeta Mataji I think she will take up this week நீங்க அவங்கள கால் பண்ணி பேசலாம் நான் பேசுறேன் ma'am. Sure. Right ma'am. Right. Thanks ma'am. Until everyone cleared I will not send the application only. I will keep it aside. Okay ma'am. Because so, again NND Prabhuji he will be feeling very bad that I really don't want to see. அது ஒண்டி இல்ல வெரி பேசிக்ஸ் அங்க மிஸ் ஆகுது லைக் நாமம் எங்கெல்லாம் போடுறது இதெல்லாம் ரெகுலரா பண்ண வேண்டியது
அதே மாதிரி குரு பிரணாம் இதெல்லாம் வந்து டெய்லி நம்ம பண்ணிட்டு இருக்கணும். டெக்னிக்கலி நம்ம இனிஷியேஷன்ல இருந்து அதுல ஃபம்பிள் ஆனோம்னா நம்ம ப்ராக்டிஸே பண்ணல அப்படின்னு. அதே மாதிரி மங்களார்த்தியில என்ன பண்றாங்க we don't know. சோ மங்களார்த்தி அப்சர்வ் பண்றச்சே டெய்லி பாத்துட்டு இருக்கோம்னா, இல்லன்னா லேட்டா கூட யூடியூப்ல போய் பார்க்கலாம் வாட் தே ஆர் டூயிங், எந்த ஆர்டர்ல பண்றாங்க. ஏன்னா இந்த கேள்வி எல்லாம் கேட்பாங்க அவங்க. ஆமா. அண்ட் சிஷ்டாஷ்டகமோட பாரா தெரியல, 10 பேசிக்ஸ் தான் மேம், இன்னும் டெப்தே போலனா. சிஷ்டாஷ்டகம்ல என்ன மீனிங் தெரியாது, சிஷ்டாஷ்டகம் ஒரு ஸ்லோகா நம்பர் தெரியாது, நெக்ஸ்ட் வந்து நம்ம இது 10 அஃபென்சஸ் தெரியாது. அப்பனா இருக்கிறதே அந்த 10 தானே. அந்த 10ல மெயின் 5 தெரியலனா then they will not clear for sure. ஆமா, இதெல்லாம் பெர்ஃபெக்ட்டா clear they'll put a very strong remark. 5 months of practice daily சொல்றேன் அதான் மேம். எவ்ரிபடி டெய்லி ஒரு half an hour கூட காலையில ஜமம்லாம் முடிச்சிட்டு ஒரு half an hour டெய்லி ஒரு 10 நாள் பிராக்டிஸ் பண்ணாலே வந்துரும். 10 days பண்ணாலே வந்துரும். they have to practice, they have to give time. எல்லாரும் சீரியஸா எடுத்துறோம். எக்ஸாக்ட்லி, டைம் தான் கொடுக்கணும். டைமே இல்லைன்னு சொல்லாதீங்க. ஏன்னா இது வந்து பேசிக், இது நம்ம பண்றதா எக்ஸ்ட்ராடினரியா அப்படியே பண்றதுல. பாகவதம் கூட அதுக்கு தான் நான் சொல்லி சமரி மாதிரி சொல்லிட்டு இருக்கேன் மேம். சேவ் they may not have time ன்னு சொல்லிட்டு I was been taking them through the chapters. சோ அதனால நீங்களும் ஒரு வார்த்தை எல்லாம் உங்க கிளாஸ்ல சொல்லிடுங்க இனிஷியேஷன். நான் எப்பவுமே சொல்லினே தான் இருக்கேன். நான் எப்பவுமே சொல்லிட்டு தான் இருக்கேன். I am already telling. I think they all know. Sure. Thank you ma'am. Hare Krishna ma'am. Signing off. Hare Krishna ma'am. Thank you ma'am. Sorry எல்லாருக்கும் rough and tough morning. Hare Krishna. No, it is not. You are telling the fact. நாளைக்கு அங்க போய் they should not feel bad. நம்ம கிட்டே அவங்க we are known people, அதனால வந்து they can prepare well. நம்ம கிட்ட ஒன்னும் ப்ராப்ளமே கிடையாது. we can tell them straight ஆ சொல்லறது தான் பெஸ்ட். நம்ம பூச்சி வச்சு நம்ம சொன்னோம்னா அது it will not come. ஏன்னா ரொம்ப ஸ்ட்ரெஸ்ஃபுல்லா இருந்துச்சு மேம். for me my interview was very very stressful. அதனால தான் சொல்றேன். இந்த அப்படியே 45 minutes எனக்கு கூட 45 minutes எனக்கு கூட ஆச்சு. சோ அதனால சப்ஜெக்ட் எமோஷனல் கன்ஃபியூஸ் ஆக்கினாங்கன்னா இவங்க டென்ஷன் ஆயிட்டாங்கன்னா இன்ஃபேக்ட் நம்ம ஸ்ட்ரைட் கேட்கணும். அவங்க ஸ்ட்ரைட்டா தான் கேட்பாங்க. பட் கேக்குறதுக்கு முன்னாடி they really play your mind. at least எனக்கு. ஆமா இல்ல எல்லாருக்குமே அப்படிதான். will be like that only because they will be in that. அங்க மாயாப்பூர்ல பாத்தீங்கன்னா அவங்களுடைய ஜீவனமே அந்த மாதிரி தான் இருக்காங்க. so they are spending their life like that only. அப்ப அதுவே வாழ்க்கையா வாழ்ந்துட்டு இருக்கிறவங்க வந்து கண்டிப்பா பேஸ் அளவு இதையாவது நீங்க செய்றீங்களா அப்படிங்க. நாமெல்லாம் அந்த அளவுக்கு இல்ல. we should accept that. we are only அந்த டைமுக்கு நம்ம வந்து பண்ணறோம். மிச்ச டைம் எல்லாம் நம்ம வந்து we are into the materialistic workல தான் நம்ம வந்து மூழ்கி இருக்கோம் இல்லையா. அப்படி இருக்கும்போது அந்த பர்ஃபெக்ஷன் கண்டிப்பா எதிர்பார்ப்பாங்க ஓரளவுக்கு. பேசிக்கா இந்த நம்ம மங்களாரத்தி, அதுக்கப்புறம் தர்ஷன ஆர்த்தி இருக்கு இல்லையா, இப்ப 7 மணிக்கு வேலை சிங்கார ஆர்த்தி, அடுத்து வந்து இது பார்ப்பாங்க அதாவது சிஷ்டாஷ்டகம் இல்லைன்னா நம்ம குரு அஷ்டகத்துல வந்து எதர் ஸ்லோகத்தை சொல்லுவாங்க, இல்லைன்னா மீனிங் கேட்பாங்க. அது ரொம்ப முக்கியம். அதனால நீங்க வந்து அதை தெரிஞ்சுக்கணும். நீங்க படிச்சுட்டே இருந்தாதான் உங்களுக்கு அது மைண்ட்ல இருக்கும். அன்டில் இன்டர்வியூ அதுக்கப்புறம் நீங்க நார்மலா வாசிண்டே கொஞ்சம் மறந்தா கூட மீண்டும் பார்த்துட்டு கூட நீங்க சொல்லலாம். ஆனா இப்ப வந்து நீங்க யூ ஹாவ் டு பி ப்ரிப்பேர்ட். அது எப்போ வரும்னா உங்களுக்கு வந்து எஸ் இந்த தீட்சை நம்ம எடுத்துக்கணும், குருனுடைய இது வந்து இதைய வந்து அடையணும் நம்ம அப்படிங்கிற அந்த உந்துதல் உங்களுக்கு ஸ்ட்ராங்கா இருக்கும் பொழுது உங்களுக்கு அந்த ஈடுபாடும் கண்டிப்பா வரும். சோ அதுல உங்களுக்கு அந்த ஸ்ட்ராங் கன்விக்ஷன் வந்தாதான் உங்களுக்கு இதுல உங்களால வந்து மேன்மையா போக முடியும். அதனால யூ பெட்டர் ஹேவ் அ ஸ்ட்ராங் கன்விக்ஷன். அது ரொம்ப முக்கியம். நீங்க கிருஷ்ணா கூட வந்து எஸ் கிருஷ்ணர் காப்பாத்துவாரா மாட்டாரா அப்படின்னு நம்ம ஒரு மைண்ட்ல வச்சுட்டே இருந்தோம்னா கண்டிப்பா இட் இஸ் லைக் கேட் ஆன் த வால் மாதிரிதான் இருக்கும் இல்லையா. கண்டிப்பா எந்த சூழ்நிலையிலுமே வந்து கிருஷ்ணர் காப்பாத்துவார். இப்ப ஜகாய் மாதையே வந்து சைத்தன்ய மகாபிரபு நித்யானந்த பிரபுவால வந்து வெளியில எடுக்க முடிஞ்சது இல்லையா. அவ்வளவு மோசமானவங்களையே வந்து கரை சேர்க்க முடிஞ்சதுன்னா நாம அந்த அளவுக்கு மோசமானவங்க இல்ல அப்படிங்கறது ஓரளவுக்காவது நமக்கு தெரியும் இல்லையா. we are following something. ஏதோ நம்ம ரொம்ப ஹைலி எலிவேட்டட் இல்லைனாலும் ரொம்ப மோசமான நிலைமையிலும் கிடையாது. we are in the base level. அதனால இதுக்கு கண்டிப்பா பகவான் காப்பாத்துவார். அதனால யூ ஷுட் ஹேவ் a strong faith குரு அண்ட் கிருஷ்ணா. சோ அப்படி நீங்க இருந்தீங்கன்னாக்கா அந்த ஸ்ட்ராங் கன்விக்ஷன் இருந்தாதான் உங்களுக்கு கண்டிப்பா ஜெயபாத்ர சுவாமி மகாராஜ் வந்து உங்களுக்கு அங்க வந்து தீட்சை கொடுப்பாரு. நீங்க எந்த அளவுக்கு ஜெயபாத்ர சுவாமி ட்ரூ இல்லீங்களா? ட்ரூ மாதாஜி, நீங்க சொல்றது கரெக்ட். ரொம்ப பர்ஃபெக்ட் மாதாஜி. பாத்தீங்கன்னா ஜெயபாத்ர சுவாமி மகாராஜ், அதாவது ஜெயபாத்ர சுவாமி மகாராஜ் நம்ம அவர் மேல வந்து ஸ்ட்ராங் கன்விக்ஷன் இருக்கணும். எஸ் குரு இருக்கா. நீங்க ஆல்ரெடி ஷெல்டர் எடுத்தவங்க இன்னும் ஸ்ட்ராங்கா பண்ணலாம். ஏன்னா நீங்க மாயாப்பூர்ல ஷெல்டர் எடுத்தீங்க. அவங்களாம் யூ ஆர் ஆல் ரியலி பிளெஸ்ட். அட்லீஸ்ட் சம்திங் யூ ஹேவ் இன் த மாயாப்பூர் இல்லையா. அதனால அந்த இது வந்து நீங்க விட்டுடாதீங்க. டோன்ட் மிஸ் திஸ் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி. அதனால வந்து பக்தி கொண்டு பண்ணீங்கன்னாக்கா உங்களுக்கு ஸ்ட்ரெஸ்ஸாவே இருக்காது. அந்த இடத்துல பக்தி லெவல் குறைஞ்சு
அந்த அதுல இருந்து வரும்பொழுதுதான் வந்து நமக்கு வந்து இந்த ஸ்ட்ரெஸ் எல்லாம் வர ஐயோ 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 பண்ண முடியலையான்ற இந்த இதெல்லாமே வர்றது. அதனாலதான் பக்தி வந்து முதன்மை பாயிண்டா எடுத்துக்கோங்க. அப்ப இதெல்லாம் படிச்சு முடிக்கணுமேன்ற அந்த ஆதங்கம் இருக்காது. யூ வில் கெட் மோர் இன்வால்வ் இன் தட். கண்டிப்பா வரும். இதெல்லாம் நம்ம மனசுதான் காரணம். ஓகே, ஐ ரிக்வெஸ்ட் ஆல் டு டூ தட். ஓகே, மறந்து போயிட்டேன். ஓகே, வேற ஏதாவது டவுட்ஸ் இருக்கா? ஸோ ராதிகா மாதாஜிக்கு எல்லாருமே கோஆபரேட் பண்ணுங்க. கோஆபரேட் பண்ணிட்டு ஹலோ குரு அஷ்டகம் முடிச்சாச்சு. குரு நல்லா பண்றாங்க மேம். சப்ஜெக்ட் தெரியல அவ்வளவுதான். அதுதான் அந்த கோஆபரேஷன் தான் கேக்குறேன். அவங்க கோஆபரேஷன் குரு அஷ்டகம் எல்லாம் முடிச்சிட்டோம் மாதாஜி. சிஷ்டாஷ்டகம் தான் இப்ப படிச்சிட்டு இருக்கோம் மாதாஜி. சிஷ்டாஷ்டகம் என்ன சொல்லுது மாதாஜி? ஒருத்தர் வந்து பக்தி எப்படி எடுத்துக்கிட்டு போகணும், சோ இந்த ரியலைசேஷன் பக்தி பாவத்தை எப்படி நம்ம வந்து எடுத்துட்டு போகணும்ன்ற எடுத்துரைக்கிறது தான் சிஷ்டாஷ்டகமே. இப்ப பாகவதம் முழுசும் நம்ம படிக்கிறோம் இல்லையா, அது அத்தனையுமே ஒரு 8 ஸ்லோகத்திலேயே சைத்தன்ய மகாபிரபு சொல்லிட்டு போயிட்டார். மேம், ஐ ஹேவ் டு சைன் ஆஃப். யூ கண்டினியூ. ஹரே கிருஷ்ணா. சாரி. எஸ். அதனால நீங்க வந்து அந்த பாவத்தை கொண்டு நீங்க செய்யுங்க. சோ தட் வில் ஹெல்ப் யூ a lot. ஓகே, சோ நீங்க அந்த குருவந்தனமும் உண்டா மாதாஜி? குருவந்தனமும் படிக்கணுமா? 100%. அப்ப குரு நீங்க அஷ்டகம் படிச்சிட்டோம். கௌராரத்தி மாதாஜி, கௌராரத்தி படிக்கணும். கௌராரத்தி கேட்கல இதுவரை எப்பவுமே கேட்டது கிடையாது. அது வந்து சந்தியா ஆரத்தி பத்தி நீங்க அவ்வளவு வருத்தப்படாது. மெயின் வந்து குரு வந்தனம், குரு அஷ்டகம், சிஷ்டாஷ்டகம், இது 3. 10 அபராதாஸ். அதுக்கப்புறம் வந்து துளசி ஆரத்தி, நரசிம்ம ஆரத்தி. துளசி ஆரத்தி நரசிம்ம ஆரத்தி உங்களுக்கு பிளைண்டா தெரியும். அத பத்தி எனக்கு தெரியும். நரசிம்ம ஆரத்தி சரியாவே தெரியல மாதாஜி. ஐயோ என்ன மாதாஜி, 4 லைன் பாடுறதே இல்ல மாதாஜி. நரசிம்ம ஆரத்தி பாடுறதே இல்ல. படிக்கணும் குருவந்தனம் எக்ஸ்ட்ரா. அப்ப நீங்க என்ன பண்ணுங்க, இப்ப நான் இந்த கிளாஸ் முடிஞ்ச பிறகு நீங்க டெய்லி வந்து குரு வந்தனம் பாடுங்க, சரிங்களா? அப்ப வந்துரும் உங்களுக்கு அது. சரியா? ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய, ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய, ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. நாராயணம் நமஸ்கிருத்யம் நரம் சைவ நரோத்தமம் தேவீம் சரஸ்வதிம் வியாசம் ததோ ஜாயம் உதீரயேத். நஷ்டப்ராயேஷு பதரேஷு நித்யம் பாகவத சேவையாம் பகவத்ய உத்தம ஸ்லோகே பக்திர்பவதி நைஸ்திகி. ஓம் அஜ்ஞானதிமிராந்தஸ்ய ஞானாஞ்சனே ஷலாகய சக்ஷுரோன்மிலிதம் येन तस्मै श्री गुरवे नमः. श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा गदामह्यं तदा स्वपदान्तिकं. हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेशा गोपिका कान्त राधकान्त नमस्तुते. तप्त काञ्चन गौरांगी राधे वृन्दावनेश्वरी ऋषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. वाञ्छकल्पदारुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधार श्रीवासदि गौर भक्त वृंदा. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा. ஓகே, இன்னைக்கு நாம எத்தனாவது பதம் வாசிக்கணும்? 5 மாதாஜி. ஓகே, 5. விஜயகுமாரி மாதாஜி, உங்களது பேக்ரவுண்ட் நாய்ஸ் கொஞ்சம் பார்த்துட்டு பண்ணுங்க. ஓகே. से ये स्वधर्मान् दह्यन्ति धीरा कामार्थहेदवे निशङ्गा नन्यस्त कर्मान प्रपञ्चना प्रचान्दना कत्त सेदस. यस, पासिंग माताजी. हरे कृष्ण माताजी. यस, धर्मान्ध दुःख्यन्ति धीरा कामार्थ एतवे निशङ्का कर्मान प्रचान्दा. ஏ அவர்கள் ஸ்வ தர்மான் அவர்களின் வேலைக்கான கடமைகள் ந இல்லை துக்யந்தி பயன்படுத்தி தீரா அறிவுள்ள காம புலன் திருப்தி அர்த்த பொருளாதார வளர்ச்சி ஏதவா அதற்காக நீ சங்கா ஜடப்பற்றிலிருந்து விடுதலை நியஸ்த விட்டு கர்மனா விளைவு தரும் செயல்கள் பிரசாந்தா திருப்தி அடைந்து சுத்த சேதச தூய்மை அடைந்த உணர்வு நிலை. மொழிபெயர்ப்பு: அறிவும் தூய்மையடைந்த உணர்வு நிலையும் உடையவர்கள்
கிருஷ்ண உணர்வில் முழு திருப்தி அடைகின்றனர். இயற்கையின் குணங்களிலிருந்து விடுபட்டவராக அவர்கள் புலன் திருப்திக்காக செயல்படுவதில்லை. மாறாக அவர்கள் தங்கள் கடமைகளில் ஈடுபட்டு இருப்பதால் அவர்கள் ஒருவர் எதிர்பார்க்கப்படுவது போல செயல்படுகின்றனர். பொருளுரை பை ஸ்ரீல பிரபுபாதாக்கு ஜெய். இத்தகைய மனிதனுக்கும் முதல் தரமான சான்று அர்ஜுனர். அவர் ஒரு சத்திரியர். அவரது கடமை போரிடுதல் ஆகும். பொதுவாக அரசர்கள் தங்கள் ராஜ்யங்களை விரிவுபடுத்த போரிடுவர். அவற்றை புலன் திருப்திக்காக ஆட்சி செய்வர். அர்ஜுனரை பொறுத்தவரை அவர் தன் சொந்த புலன் திருப்திக்காக போரிடுவதை மறுத்தார். அவருடைய உறவினர்களுடன் போரிடுவதால் ஒரு அரசு கிடைக்கும் என்றாலும் அவர்களுடன் போரிட அவர் விரும்பவில்லை. ஆனால் அவர் கிருஷ்ணரால் ஆணையிடப்பட்ட போது அவரது கடமை கிருஷ்ணரை திருப்தி செய்வது எனும் பகவத்கீதையில் போதனைகளால் நம்ப வைக்கப்பட்ட போது பின்பு அவர் போரிட்டார். இவ்வாறு அவர் தனது புலன் திருப்திக்காக போரிடாமல் பரமபுருஷ பகவானின் திருப்திக்காக போரிட்டார். தங்களுக்கென்று விதிக்கப்பட்ட கடமைகளை செய்யும் மனிதர்கள் தங்கள் புலன் திருப்திக்காக வேலை செய்யாமல் பகவானின் திருப்திக்காக வேலை செய்தால் அவர்கள் நிசங்க எனப்படுவர். இயற்கையின் குணங்களின் பாதிப்பிலிருந்து விடுபட்டவர் என்றும் அழைக்கப்படுகின்றனர். நியஸ்த கர்மனா என்பது அவர்களுடைய செயல்களின் முடிவுகள் பரமபுருஷ பகவானிடம் தரப்படுகின்றன என்பதை குறிக்கிறது. அந்த மனிதர்கள் தங்களின் மதிப்பிற்குரிய கடமைகளாகிய மேடையில் செயல்படுவோராக தோன்றுகின்றனர். ஆனால் அந்த செயல்கள் தனிப்பட்ட புலன் திருப்திக்காக செய்யப்படுவதில்லை. மாறாக அவை பரமனுக்காக செய்யப்படுகின்றன. அந்த பக்தர்கள் பிரசாந்தா முழுதும் திருப்தி அடைந்தவர்கள் எனப்படுகின்றனர். சுத்த சேதச என்றால் கிருஷ்ண உணர்வு என்று பொருள். அவர்களது உணர்வு நிலை தூய்மை அடைந்துள்ளது. தூய்மையற்ற உணர்வு நிலையில் ஒருவர் தன்னை அண்டத்தின் பகவானாக நினைக்கிறார். ஆனால் தூய்மையடைந்த தொண்டராக நினைக்கிறார். அந்த நிலையில் வைப்பது அவருக்காக நிலையாக வேலை செய்வதால் ஒருவர் உண்மையில் முழுதும் திருப்தி அடைகிறார். ஒருவர் தனது தனிப்பட்ட புலன் திருப்திக்காக வேலை செய்யும் வரை அவர் எப்போதும் முழுமையாக கவலையில் இருப்பார். அதுவே சாதாரண உணர்வு நிலைக்கும் கிருஷ்ண உணர்வு நிலைக்கும் இடையில் உள்ள வேறுபாடாகும். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. தேங்க்யூ வெரி மச் மாதாஜி. தேங்க்யூ. சோ இந்த ஸ்லோகத்துல பௌதிகவாதியினுடைய திருப்தி எப்படிப்பட்டது, ஆன்மீகவாதியினுடைய திருப்தி எப்படிப்பட்டது அப்படிங்கிறத பத்தி படிக்க போறோம். கிருஷ்ண உணர்வில், அதாவது கடவுள் உணர்வில் யார் லயித்திருக்கிறார்களோ அவர்கள் தங்களை மேன்மையாக என்றைக்கும் கருத மாட்டார்கள். தாங்கள் எப்பொழுதுமே பகவானுக்கு திருத்தொண்டு புரிபவர்கள், தொண்டன் என்ற நிலையிலே அவர்கள் திருப்தி ஆனந்தத்தை கொள்கிறார்கள் இல்லையா? ஆனா அதே ஒரு பௌதிகவாதி தான் அனைத்தும் அனுபவிப்பவன் என்ற உணர்வு நிலையில் இருப்பான். அப்படிப்பட்டவனுக்கு எப்பொழுதுமே சங்கடங்கள், கவலைகள் என்பது இருந்த வண்ணமே இருக்கும். ஏன்னா அவன் தான் அதை செய்கின்றேன் என்ற ஒரு மமதை இருக்கும் அவனுக்கு இல்லையா? அகங்காரத்தை வெளிப்படுத்துவான். அந்த செயலின் விளைவுகளால் அவன் இந்த இயற்கையினுடைய 3 குணத்தால் பாதிக்கப்பட்டு அவன் செயல்பாடுகள் எல்லாம் அவ்வாறே அமைத்துக் கொள்கின்றான் இல்லையா? இதெல்லாம் ஒன்றை ஒன்று பின்னி பிணைந்து இருக்கக்கூடிய ஒன்று. ஆனா இதுக்கு எல்லாத்துக்குமே மூல காரணம் என்ன சொல்லுங்க? மனசுதான் இல்லையா? அந்த மனசு பக்குவமான விதத்துல செயல்பட்டு நல் மார்க்கத்தை அது எடுத்து சென்றால் அது பெர்ஃபெக்டா போகும். அதே அந்த மனசு பக்குவமற்ற நிலையில் செயல்பட்டா அதனுடைய விளைவுகளை எல்லாம் சந்திக்கிறதுக்காக அந்த உயிர் வாழி தயாராக இருக்கணும். சோ 2 நிலைகளை நாம பார்க்கின்றோம். ஹே ஸ்வதர்மாந்த துஹ்யந்தி தீராஹ காமார்த்த ஹேதவே நிக்சங்கா நியஸ்த கர்மான பிரசாந்தா கத்த சேதச. ஹே அவர்கள், அது கத்தன்னு கொடுத்துருக்கு இந்த இடத்துல சுத்த, அதுதான் தப்பான ஒரு வார்த்தை. இந்த மேல ஸ்பெல்லிங் மிஸ்டேக் இருக்கு. சுத்த, ஓகே, ஆமா, தூய்மை இல்லையா? கத்த அப்படின்னா என்ன மீனிங்? எனக்கு கூட படிக்கும்போது டவுட் வந்தது. அது சுத்த, ஓகே, அது நீங்க மார்க் பண்ணிக்கோங்க. சோ பிரசாந்தாக சுத்த சேதசக. ஹே அவர்கள் ஸ்வதர்மான், அதாவது ஸ்வதர்மம் அப்படிங்கிறது அவரவர்களுடைய கடமைகள். இல்ல, சுத்ததான் வரணும். சேதச அப்படின்னா உணர்வு இல்லையா?
சோ அதாவது கான்சியஸ்னஸ் சொல்லுவாங்க. அதாவது நித்யோ நித்யோ நாம் சேத்த சேத்தனா நாம் அப்படின்னு நம்ம படிச்சிருக்கோம் இல்லையா? கதாபனிஷத்துல இருக்கக்கூடிய வார்த்தை அது, ஒன் ஆஃப் த ஸ்லோகாஸ்ல. பகவான் நித்தியமானவர், நாம் எல்லாம் நித்தியமானவர்கள் இல்லையா? பகவானுக்கு உணர்வு உண்டு, நமக்கும் உணர்வு உண்டு அப்படிங்கிறத விளக்கக்கூடிய பதம் அது. நித்யோ நித்யோ நாம் சேத்த சேத்தனா நாம் அப்படிங்கிறது. இது சிங்குலர் வந்து பகவானை குறிக்கும், ஒருமையில வரும்பொழுது. அதே பன்மையில பார்க்கும் பொழுது உயிர் வாழிகளை குறிக்கும். ஓகே. ஸ்வதர்மானாம் அவரவர்களுடைய கடமைகள் இல்லையா? சொந்தமான, அதாவது எனக்குன்னு விதிக்கப்பட்ட கடமைகள். நமக்கு நிறைய கடமைகள் உண்டு இல்லையா? குடும்பத்துல கடமை உண்டு, வெளியில போனாலும் கடமைகள், ஆபீஸ்ல கடமைகள் இல்லையா? எல்லா இடத்துலயுமே நமக்குன்னு கடமைகள் உண்டு இல்லையா? அவரவர்களுடைய கடமை. ஆனா அதற்கு எல்லாவற்றுக்கும் மேன்மையான ஒரு கடமை எல்லா உயிர் வாழிகளுக்குமே இருக்கக்கூடிய கடமை ஒன்று இருக்கு. அதுதான் பிரதான கடமை, இறைவனுக்கு நாம பக்தி செலுத்துறது. அது எல்லாருக்குமே யூனிவர்சலா இருக்கக்கூடிய கடமை அது. அதை நாம மறந்தோம்னா மிச்சம் இருக்கக்கூடிய கடமைகள் எல்லாமே நம்மளால பக்குவமா செயல்படுத்த முடியாது. துஹியந்தி பயன்படுத்தி, தீரா அறிவுள்ள, அதாவது தீரா என்றால் இந்த இடத்துல நிதான புத்தி உடைய மனிதர், சோபர்மேன். காமா புலன் திருப்தி, அர்த்த பொருளாதார வளர்ச்சி, ஹேதவா அதற்காக, அதாவது நம்ம சென்ஸ் கிராட்டிபிகேஷன் மற்றும் வந்து பொருளாதார, அதாவது அர்த்த இருக்கு இல்லையா? அர்த்தார்த்தி அர்த்த வந்து நம்ம வந்து பொருளாதார வளர்ச்சி, இன்னொன்னு வந்து அர்த்தார்த்தி கிடையாது. ஸோ சென்ஸ் கிராட்டிபிகேஷன், அதாவது தர்ம அர்த்த காம. சோ காம மோக்ஷ படிக்கிறோம் இல்லையா? அந்த சதுர் புருஷார்த்தங்கள்ல வந்து தர்ம அர்த்த வந்து அந்த பொருளாதாரம், காம என்பது புலன் திருப்தி. சோ அதாவது அஜ்ஞானத்திலிருந்து செயல்படுவன் வந்து காமம், அடுத்து வந்து ரஜோகுணத்திலிருந்து செய்யப்படுவன் வந்து அர்த்த. ஹேதவா அதற்காக, நீ சங்கா ஜடப்பற்றுதல் இருந்து அப்படிப்பட்ட செயல், அதாவது 2 குணாதிசயத்துல இருந்து நம்ம வெளியே வந்திருக்கணும். சோ நியஸ்த விடுபட்டு, கர்மானா விளைவு தரும் செயல்கள், ஜென்ரலி அஜ்ஞானமும் அடுத்து வந்து இது என்னது ரஜோகுணம் இல்லையா? இந்த 2த்துலயுமே வந்து நிறையவே எதிர்பார்ப்புகள் இருக்கக்கூடிய நிலை. சோ அஜ்ஞானத்துல இருக்கிறவன் வந்து தனக்கே வந்து தீங்கு விளைவிக்கக்கூடிய செயல்களே செய்துக்குவான். அவன் எதிர்பார்க்கறது, அது அவன் நினைக்கலாம் அது அவனுக்கு நல்லதுன்ட்டு, ஆனா அதை வந்து அவனுக்கே பாதகமாக அமையக்கூடிய செயல்கள் அவன் செய்வான். மேலும் பேராசை கொண்டவர்கள் யாரு? இந்த ரஜோகுணம், எக்கனாமிக் டெவலப்மெண்ட் இல்லையா? சோ அதை செய்தே முடிக்கணும்ன்றவரு இது இருக்கும். அந்த மாதிரி ஒரு எதிர்பார்ப்புகள் இல்லாத ஒரு நிலையில இல்லையா? அப்படிப்பட்டவங்க வந்து கர்ம பந்தனத்துல இருந்து விடுபட்டிருப்பாங்க இல்லையா? சோ கர்மான விளைவு தரும் செயல்கள், பிரசாந்தா திருப்தி அடைந்து, சுத்த சேதசா தூய்மை அடைந்த உணர்வு நிலை. சோ அறிவும், அதாவது புத்தி இல்லையா? தூய்மை அடைந்த உணர்வு, அதாவது நம்ம ஹிருதயத்துல ஆன்மா வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா, அதாவது தேவையற்ற கலங்கங்கள் இருந்து அது விடுபட்ட தன்மை உடையவர்கள் கிருஷ்ண உணர்வில் முழு திருப்தி அடைகின்றனர். அப்படின்னா அவங்க சுத்த சத்துவ நிலையை வந்து அடைந்திருக்கிறார்கள். இயற்கையின் குணங்களிலிருந்து விடுபட்டவராக அவர்கள் புலன் திருப்திக்காக செயல்படுவது கிடையாது. அவர்கள் ஆற்றக்கூடிய செயல்கள் எதுவுமே வந்து தங்களுடைய புலன் திருப்திக்காக அவர்கள் வந்து செய்ய மாட்டாங்க. எல்லாம் வல்ல இறைவனுடைய புலன்களை திருப்திப்படுத்துவதற்காக அவர்கள் செய்வார்கள். மாறாக அவர்கள் தங்கள் கடமைகளில் ஈடுபட்டிருப்பதால் அவர்கள் ஒருவர் எதிர்பார்க்கப்படுவது போல செயல்படுகின்றனர். அதாவது கடமை, எல்லாருக்குமே கடமை உண்டு. ஆனா அவங்களும் வந்து அப்படிப்பட்ட மனிதர்கள் வந்து கடமைகளில் ஈடுபட்டிருந்தாலும், அதாவது அவர்கள் ஒருவர் எதிர்பார்க்கப்படுவது போல, மத்தவங்க எதிர்பார்ப்பாங்க இல்லையா? ஃபார் எக்ஸாம்பிள், இப்ப நான் என்னுடைய கடமை செய்யறேன், அதை நான் பலனை கருதி செய்யும் பொழுது அடுத்தவர்களுக்கு எதிர்பார்க்கிற மாதிரி அது கண்டிப்பா அமைய பெறாது. ஏன்னா அது எல்லாமே நான் பிளான் பண்றது எல்லாமே என்னுடைய இதுக்காக, திருப்திக்காகவும், எனக்கு சந்தோஷத்தை கொடுக்கறதுக்கும், எனக்கு லாபத்தை ஏற்படுத்துவதற்காக இருக்கும். ஆனா அதாவது ஒரு சுத்தமான ஒரு நிலையில தீரா, அதாவது நிதான புத்தியுடைய மனிதர் வந்து இந்த பிரபஞ்சத்துல வாழக்கூடிய மனிதர்கள் அனைவருக்குமே நன்மை கொடுக்கக்கூடிய செயல்களில் தான் அவர்கள் ஈடுபடுவார்கள் இல்லையா? அப்படிப்பட்டவர்கள் வந்து செய்யக்கூடிய செயல்கள் அனைத்துமே அடுத்தவங்க கூட வந்து எதிர்பார்க்கிற மாதிரி அமையும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்ம பிரபுபாதர் இல்லையா? அவர் செய்த இந்த இஸ்கான் இயக்கத்தை வந்து கொண்டு வந்தார் இல்லையா? அவர் நிறைய தடை கற்களையும் கடினமான சூழ்நிலைகள் எல்லாத்தையுமே வந்து அவர் வந்து அந்த பாதையை கடந்துதான் சென்றார். ஆனா இறுதியில அநேகமான மக்களுக்கு வந்து நன்மை பயக்கக்கூடிய ஒரு இயக்கத்தை வந்து அவரால் ஸ்தாபிக்க முடிஞ்சு
எல்லாமே வந்து எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணிட்டு போனார் இல்லையா. சோ அப்படி இங்க நாம எல்லாம் இன்னைக்கு உட்கார்ந்து அதனுடைய பலனை வந்து அனுபவிச்சுட்டு இருக்கோம் இல்லையா. சோ அந்த ஒரு பிளாட்ஃபார்மை கொடுத்தது யாரு? ஸ்ரீல பிரபுபாதர் இல்லையா. அதனால அடுத்தவங்க நன்மையை அவங்களுக்கும், இப்ப நமக்கெல்லாம் நன்மைதான், இது நன்மையான ஒரு நிலையில தான் நம்ம வந்து செய்துட்டு இருக்கோம். சோ அப்படி இருக்கும் பொழுது பிறரும் வந்து நன்மை அடையக்கூடிய செயல் ஒருத்தர் செய்யறது யாருன்னாக்கா ஒரு நிதான புத்தியுடைய மனிதர் தான் செய்வார். ஒரு பரம அம்ச நிலையில இருக்கிறவங்க தான் செய்வாங்க. அந்த சமாதி நிலையில நிலை கொண்டவர்கள் தான் செய்வார்கள். அவர்கள் எப்பொழுதுமே அடுத்தவங்க எவ்வாறு எதிர்பார்க்கிறாங்களோ அது போல அவங்களோட செயல்கள் எல்லாம் அமையப்பெறும். அடுத்தவர்கள் அப்படின்னா அடுத்தவங்களுக்கும் அது நன்மையை கொடுக்க வல்லது, நல்ல விதத்துல நன்மை. அது அதாவது அவங்க ஒரு பௌதீகத்துல இருந்து எதிர்பார்த்தா அது தவறு. ஆன்மீக தளத்திலிருந்து நாம் இதை நோக்க வேண்டும். ஓகே. சோ பொருளுரை. ஆல் க்ளோரிஸ் டு ஸ்ரீல பிரபுபாதா. ஸ்ரீல பிரபுபாதா கி ஜெய். இத்தகைய மனிதனுக்கும் முதல் தரமான சான்று அர்ஜுனர். எக்ஸாம்பிள் வந்து அர்ஜுனர் தான். அவர் ஒரு சத்திரியர். அவரது கடமை வந்து போரிடுதல் ஆகும் இல்லையா. பொதுவாக அரசர்கள் தங்கள் ராஜ்யங்களை விரிவுபடுத்த போரிடுவர், எக்ஸ்பான்ஷன் இல்லையா. சோ பக்கத்து தேசத்து அரசனோட சண்டை போட்டு அந்த நாட்டையும் வெற்றி கொள்ளணும்னு நினைக்கிறது அது சத்திரிய தர்மம். சோ அப்போ அந்த நாட்டை வந்து அவருக்கு கீழே வந்து போகும். சோ அவற்றை அப்போ ஒன்று அந்த அரசன் வந்து இவருக்கு கப்பம் டாக்ஸ் கட்டுவாரு இல்லையா. மேலும் அவரே அந்த அரசாட்சி நடத்தக்கூடிய விதமே அதாவது சிற்றரசர்களாக அவர்கள் வந்து ஒரு பேரரசு கீழே வந்து செயல்படுவார்கள். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்ம இப்ப இருக்கக்கூடிய டெமோக்ராட்டிக்ல பார்க்கும் பொழுது நம்ம பிரைம் மினிஸ்டர் தான் வந்து அந்த பேரரசராகவும், நாம ஒவ்வொரு அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா மாநிலம் ஆளக்கூடிய சீஃப் மினிஸ்டர் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா டாக்ஸ், சென்ட்ரல் டாக்ஸ் பே பண்றாங்களா இல்லையா. என்னதான் நம்ம டெமோக்ரஸி அதாவது குடியாட்சி எடுத்துட்டு வந்தாலும் கூட முடியாட்சியில என்ன ஸ்ட்ரக்சர் அமைப்பு இருந்ததோ அதை தான் நாம் இன்றைக்கு வரைக்கும் கூட ஃபாலோ பண்ணிட்டு இருக்கோம் இல்லையா. சோ அப்படி ஆனா அத முறையான விதத்துல நாம செயல்படுத்துறது கிடையாது. அந்த பக்குவமான விதத்துல செயல்பட்டா, இறைவனை மையமாக வைத்து அந்த செயல்கள் எல்லாம் அமைந்தால் கண்டிப்பாக இந்த நாடு இல்ல இந்த புவியில இருக்கக்கூடிய அனைத்து கான்டினென்ட்ஸ் இல்லையா. சோ எல்லா நாடுகளுமே வந்து நன்மையான ஒரு நிலையில அமையும். ஆனா இந்த இடத்துல ஒருத்தர் வந்து வீழ்த்தி கொள்ள அதுக்காக நம்ம வந்து எக்கானமிய வந்து அபிவிருத்தி செய்யறோம். அது வந்து நல்ல ஒரு மார்க்கமே கிடையாது. இதுல கஷ்டப்படுறது யாரு? சாதாரண மக்கள் தான் இல்லையா. சோ அரசர்கள் தங்கள் ராஜ்யங்களை விரிவுபடுத்த போரிடுவர், அவற்றை புலன் திருப்திக்காக ஆட்சி செய்வர். அர்ஜுனரை பொறுத்தவரையில் அவர் தன் சொந்த புலன் திருப்திக்காக போரிடுவதை வந்து மறுத்தார். ஏன்னா அவங்களுடைய ஃபேமிலி இதனாலதான் அவர் வந்து இந்த போரே வந்து எடுத்துட்டு வந்தாங்க. ஆனா அதுல வந்து ஒரு பொதுவான கண்ணோட்டம் கூட ஒன்று உண்டு இல்லையா. ஒரு பெண்ணுக்கு நிகழ்ந்த அவமானம் பிற்காலத்துல வந்து அந்த மாதிரி வந்து எந்த ஒரு பெண்ணுக்கும் அந்த அவமானம் அதாவது வரக்கூடாது இல்லையா. அப்படிப்பட்ட கயவர்களுக்கு கண்டிப்பாக தண்டனை வழங்க வேண்டும் என்பதற்காக தான் அந்த போரே வந்து நிகழ்த்தப்பட்டது இல்லையா. இத வந்து பகவான் தான் அந்த போரையே நடத்தினார். இவங்க எல்லாருமே வெறும் கருவிகளாகத்தான் இருந்தார்கள் இல்லையா. அதனால இங்க இருக்கக்கூடிய தன்னை சொந்த பந்தங்கள் எல்லாருமே வந்து இந்த ஒரே ஒரு காரணத்துக்காக வந்து மடிய போகிறார்களே என்பதை அறிந்து அவர் வந்து அந்த போர் புரிவதை வந்து மறுத்து விட்டார். ஃபர்ஸ்ட் சாப்டர்ல அதுதான் வந்து அர்ஜுனர் வந்து சொல்றார் 5 காரணங்கள் இல்லையா. அவருடைய உறவினர்கள் போரிடுவதால் ஒரு அரசு கிடைக்கும் என்றாலும் அவர்களுடன் போரிட அவர் விரும்பவில்லை. ஆனால் அவர் கிருஷ்ணரால் ஆணையிடப்பட்ட போது இல்லையா எழுந்து நீ போரிடு அப்படின்னு சொன்ன பிறகு அவர் எழுந்து போரிட்டார். அவரது கடமை கிருஷ்ணரை திருப்தி செய்வது என்னும் பகவத்கீதையில் போதனைகளால் நம்ப வைக்கப்பட்ட போது பின்னர் அவர் போரிட்டார். இவ்வாறு அவர் தன் புலன் திருப்திக்காக போரிடாமல் பரமபுருஷ பகவானின் திருப்திக்காக போரிட்டார் இல்லையா. பரமபுருஷ பகவான், சுப்ரீம் பர்சனாலிட்டி ஆஃப் காட்ஹெட். ஓகே. அதாவது விஜயகுமாரி மாதாஜி பகவானை வந்து எண்ணற்ற நாமன்கிளேச்சர், அதாவது பாத்தீங்கன்னா பெயர்களால் வந்து நம்மளால அழைக்க முடியும் இல்லையா. நீங்க சொன்ன மாதிரி முழுமுதற் கடவுள் அப்படின்னாக்கா இஸ் த ஃபர்ஸ்ட், அதாவது ஆர் விஜயகுமாரி, நாட் மாதாஜி. நான் இருக்கேன். அந்த தமிழ் புக்ல எப்படி போட்டிருந்தாருன்னா பரமபுருஷ பகவானை அறிந்தவர்கள் அவங்க வந்து இந்த முழுமுதற் கடவுளை அறிவாங்கன்னு போட்டிருந்தது. அப்ப இதுவும் அதுவும் டிஃபரன்ஸ் தானேன்னு கேட்டேன் நான். நீ கேட்டது தப்பே இல்லை. அதாவது பரம புருஷ பகவான் என்பவர் சுப்ரீம் பர்சனாலிட்டி, புருஷோத்தமன் என்று பொருள் ஆக்சுவலி. ஓகே.
சோ அவர் புருஷோத்தமன். நீங்க எல்லாம் மீனிங், அதாவது வெவ்வேறு நாமங்கள்ல சொல்றோம், வெவ்வேறு ஸ்லாங் இல்லையா? இப்ப நமக்கு ஒரு பேர் இருக்குன்னா, நமக்கு ஒரு நம்ம வீட்டுல வந்து அன்பா அழைக்கிறதுக்கு ஒரு பேர் வச்சிருப்பாங்க, அபிஷியலி ஒரு பேர் இருக்கும். ஆனா நம்ம ஒரே ஒரு ஆள் தான் இல்லையா? அது போல பகவானை வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா 3 நிலைகள்ல உணரக்கூடியவர்கள் வந்து பூர்ணத்தினுடைய உண்மையாக அப்சல்யூட் ட்ரூத், அது முதல் லெவல் அறிதல் இல்லையா? அடுத்து பரமாத்மா. இது ரெண்டுமே பார்ஷியல் ரியலைசேஷன் தான், ஸ்டில் அவர் தான் அது அப்படிங்கிறத நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். பகவான் தான் முழுமையான ரியலைசேஷன் இல்லையா? ஒருத்தர் அவங்களுடைய இது பண்ணி முழுமுதற் கடவுள், இது அவர் தான் பிரிமிவல் லார்ட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க, முதன்மையான கடவுள் என்று. பிரைம் என்றாலே முதன்மை என்று பொருள். ஓகே, நீங்க கேட்ட தப்பு இல்ல, தமிழ்ல கேக்குறதெல்லாம் நீங்க இங்க கேளுங்க, இங்கிலீஷ் கிளாஸ்ல கேட்காதீங்க. ஓகே, ஹரே கிருஷ்ணா. இங்க வந்து ஏன்னா அதுல வந்து அப்படி கேட்டிருந்தாங்க. தமிழ்ல எப்படி சொன்னாங்கன்னா, பரமபுருஷனை அறிந்தவர்கள் முழுமுதற் கடவுளை அறிவார்கள்னு போட்டிருந்தது. அப்ப இது வேற அது வேற இருந்தாலும் அங்க மீனிங் வரும். அதுக்குதான் மாதாஜி கேட்டேன் நானு. அதாவது the level of understanding வேறு. இப்போ அப்சல்யூட் ட்ரூத்னு இருக்கு, அடுத்து பரமாத்மா இருக்கு, பகவான் இருக்கு இல்லையா? இத வந்து சூரிய பிரகாசம், சூரிய வட்டம், சூரிய கிரகம் அப்படின்ற இந்த 3 உணர்தலை சொல்றோம் இல்லையா? ஆனா இந்த 3மே அவர்தான் அப்படிங்கறது வந்து நாம தெரிஞ்சுக்கணும். நீங்க சொல்றதும் அதே மாதிரிதான் வேறுபாடு. மாதாஜி, குழந்தை, இளைஞன், முதியவன், அந்த மாதிரி ஒரு ஸ்டேஜ் மாதாஜி. அது வேற, தட் இஸ் டிஃபரெண்ட். அது நம்ம உடல்ல வந்து குழந்தை இல்ல, அது கரெக்ட். ஸ்டேஜ் சூரிய ஒளி, செகண்ட் ஸ்டேஜ் வந்து சூரிய வட்டம். இருங்க, நீங்க அந்த மாதிரி எடுத்து போவாதீங்க, அது ராங் இதாயிடும். நம்ம சூரியனில இருந்து அதாவது ஆனந்தம் கரெக்ட். ஆனா இது வளராது, அப்படியே அதே ஸ்டேஜ்லயே இருக்கும். ஒன் செகண்ட் ஒரு நிமிஷம் கொஞ்சம் இருங்கோ. இப்போ வந்து நம்ம சூரியன்ல இருந்துதான் சூரிய பிரகாசம் வருது இல்லையா? சூரிய பிரகாசம் என்பதையும் சூரியனையும் நம்ம வந்து வெவ்வேறுபடுத்தி காண முடியுமா? கண்டிப்பா முடியாது இல்லையா? சூரியனிலிருந்து தோன்றதுதான் சூரிய பிரகாசம். அவன் எல்லா இடத்திலுமே வியாபித்து இருக்கிறான். அத வந்து ஒரு ரூபமாக நம்மளால பார்க்க முடியாது இல்லையா? அந்த மாதிரி பகவானை ரூபமற்ற நிலையில வந்து யார் பார்க்கிறார்களோ அது சூரிய பிரகாசனுக்கு வந்து எக்ஸாம்பிளா ஓமையா சொல்லியிருக்காங்க. இது ஒரு எக்ஸாம்பிள் நாம புரிஞ்சுக்கிறது. சோ இறைவனை எல்லா இடத்துலயுமே நாம வந்து காண முடியும் இல்லையா? ஆனா அதை காணக்கூடிய கண்கள் நமக்கு கிடையாது. அந்த கண்களை தான் நாம வந்து அந்த அத்தகைய கண்களை நாம இந்த குறையுடைய புலனை வந்து அந்த குறையை தீர்த்த பிறகு அந்த உள்ளதை உள்ளபடி காணக்கூடிய அந்த கண்களை நாம கண்டிப்பா அக்வயர் பண்ணணும். புரிஞ்சுதா? சோ அதுக்குதான் நம்ம பக்தி செய்யறதே. புத்தி கலந்த பக்தியை நாம செய்யும் பொழுது ஆப்வியஸ்லி உள்ளதை உள்ளபடி காணக்கூடிய அந்த பக்குவம் நமக்கு வரதுக்கான வாய்ப்பு 100% உண்டு. ஆனா அதற்கான முயற்சி நாம செய்யணும். புரியுதுங்களா? அது முதன்மை கடமையாக ஏற்று செய்யணும். சோ நம்ம எந்த அளவுக்கு அதுக்கு நம்ம முக்கியத்துவம் கொடுக்குறோமோ அதுக்கேற்ற மாதிரி பகவானும் நமக்கு அதை வந்து நமக்கு புரிய வைக்கிறதுக்கான மார்க்கத்தை கொடுப்பாரு. சோ சூரிய பிரகாசம் எல்லா இடத்துலயுமே பரவி இருக்கும். அது போல ஆற்றல் என்ற நிலையில உணர்ந்திருக்கக்கூடிய பக்தர்கள் பகவான் அந்த நிலைதான் அப்படின்னு சொல்லக்கூடியவங்க தான் வந்து இம்பர்சனல் இல்லையா? அதாவது அருவவாதிகள். அது அவங்களுடைய உணர்தல். நெக்ஸ்ட் லெவல் வந்து தியான பயிற்சியில ஈடுபடுறது யோகிகள் இல்லையா? பகவானை 4 கரங்களுடைய நிலையில வந்து அவங்களுடைய தியானத்துல அவங்க வந்து அந்த லெவல்ல அதுதான் பரமாத்மா நிலை. சோ பரமாத்மாவும் இந்த பூர்ணத்தினுடைய உண்மையும் பகவானும் எல்லாம் ஒன்றுதான். ஆனால் அதை உணரக்கூடிய லெவல் தான் வேறுபட்டது. அது போல்றதான் மாதாஜி நீங்க சொன்ன வார்த்தை கூட. சோ அதனால வந்து முழுமுதற் கடவுள் அனாதி காலத்தில் இருந்தவர், இந்த பிரபஞ்சத்தை படைப்பதற்கெல்லாம் வந்து மூல காரணமாக இருந்தவர், அவர் தான் வந்து முழுமுதற் கடவுள். ஓகே, சோ அவரை உணரணும்னா முதல்ல நாம இந்த அதாவது ஃபர்ஸ்ட் லெவல்ல இருக்கிறது எல்லாத்தையுமே நாம புரிஞ்சுக்க முயற்சி செய்யணும். பேஸ் லெவல் எல்லாத்தையும் புரிஞ்சுக்கணும். ஆனா ரெண்டுமே ஒன்றுதான் என்பதை நாம தெரிஞ்சுக்கணும். ஓகேங்களா? சோ தங்களுக்கென்று நல்லா புரிஞ்சிருச்சு மாதாஜி, இப்பதான் எனக்கு புரியுது. தேங்க்யூ மாதாஜி. அங்க உங்களுக்கு ஏதாவது டவுட் வந்தா இங்க வந்து கேளுங்க, நான் சொல்றேன். ஓகே மாதாஜி, இனிமே கேக்குறேன் மாதாஜி. ஓகே, இன்னொன்னு வந்து தமிழ் ரிலேட்டடா அங்க கேட்காதீங்க. அப்போ என்னவோ மத்த டிவோட்டிஸ்க்கு டிஸ்டர்ப். நம்ம பிரம்மன் வந்து பூரண நித்தியமான உண்மை, ஆனந்தம், உண்மை அறிவு. பகவான் நித்திய உண்மை அறிவு, ஆனந்தம்.
எஸ் ஸ்வரூபம். எஸ் ஹரே பிளிஸ் சாந்தினி இல்லையா? சம்வித் ஹலாதினி. எஸ். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. தங்களுக்கென்று விதிக்கப்பட்ட கடமைகளை செய்யும் மனிதர்கள் தங்கள் புலன் திருப்திக்காக வேலை செய்யாமல் பகவானின் திருப்திக்காக வேலை செய்தால் அவர்கள் நீ சங்க எனப்படுபவர். அதாவது நாம் எந்த ஒரு காரியத்தை செய்தாலும் அது இறைவனுடைய தொண்டாக ஏற்றுக்கொண்டு செய்யணும். நம்ம பிள்ளைகளுக்கு நாம செய்யறது கூட தொண்டாகத்தான் ஏற்றுக்கொள்ளணும் இல்லையா? வி ஆர் டூயிங், அது நம்ம கடமை. ஆனா அது இறைவன் நமக்கு கொடுத்திருக்கக்கூடிய செயல் இல்லையா? அவரு நமக்கு இந்த குழந்தைங்களை வந்து அவர் ஆசீர்வாதத்தாலதான் நமக்கு பிள்ளைகள் கூட இல்லையா? அந்த பிள்ளைகளை நல்ல வழியில எடுத்துட்டு போகிறது நம்முடைய கடமை. அந்த கடமையை வந்து நாம அன்பு கொண்டு நல் மார்க்கத்துல நாம இறைவனுக்கு தொண்டாற்றுகின்றோம் என்று எண்ணிக்கொண்டு அந்த பிள்ளைகளை நாம நல் மார்க்கத்தில் இட்டு செல்வது என்பது கண்டிப்பா தட் இஸ் ஆல்சோ ஏ டிவோஷன் தான். சோ அனைத்துமே ஒவ்வொரு செயலிலுமே நாம வந்து இறைவனை மையமாக வைத்துதான் செயல்படணும். அப்ப ஆப்வியஸ்லி நாம தவறான செயல்களுக்கே செல்லாத ஒரு நிலை நமக்கு கண்டிப்பா வரும். எப்போ நாம வந்து இறைவனை மையமாக வைத்து, ஏன் நம்ம எந்த தேசத்திலுமே அவர்கள் வந்து இறைவனை மையமாக வைத்து அவர்களுடைய செயல்களை அவர்கள் ஏற்படுத்தினால் அந்த நாடு என்றைக்குமே செழுமையாகத்தான் இருக்கும், முன்னேற்றம் அடைந்த நாடாகத்தான் மாறும். எப்போ இறைவனை தவிர்த்து நான் இயங்குகின்றேன் என்று போகின்றார்களோ அந்த நாடு என்றைக்குமே இழிவான பாதைக்கு தான் செல்லும். அந்த காலகட்டத்துல அரசர்கள் எல்லாம் வந்து ஆண்டார்கள் என்றால் அவர்கள் அனைத்துமே எல்லாம் வல்ல இறைவனுடைய முதன்மை கடமையாகத்தான். நம்ம எல்லாமே வாசிக்கிறோம் இல்லையா? அம்பரீஷ் மகாராஜா, யுதிஷ்ட மகாராஜா, பரத மகாராஜா இல்லையா? சோ இப்படி நாம் எல்லா அரசர்களை பற்றியுமே இந்த இடத்துல சுயம்பு மனு ஆண்டார், அடுத்து வந்து பிரியாவர்த்தன் இல்லையா அவருடைய மகன், அடுத்து வந்து அவருடைய மகனா இருக்கக்கூடிய நாபி, அடுத்து அவருடைய மகனா இருக்கக்கூடிய ரிஷபதேவருடைய பிள்ளைகள், இப்படி பாத்தீங்கன்னாக்க ஒன்னா வந்து நம்ம வந்து பார்த்துட்டே வரோம். நிறைய அரசர்கள், ஜனக மகாராஜா இல்லையா, தசரத மகாராஜா, இவங்க எல்லாருமே வந்து யுதிஷ்டர் ஆல்ரெடி சொல்லிட்டேன். சோ அப்படி ஒவ்வொருத்தருமே வந்து அவங்க ஆன்மீகத்துல திளைத்துதான் வந்து அரசை ஆண்டார்கள் இல்லையா? மேலும் பிராமணர்களுடைய அறிவுரையின் பிரகாரம் தான் அவங்களுடைய செயல்பாடுகள் எல்லாம் அமைந்தது. அதனாலதான் அவர்களுடைய நாடு செழித்தது, மக்கள் நிம்மதியாக வாழ்ந்தார்கள் இல்லையா? ஆனா நாம இப்போ அந்த நிலைமையில கிடையாது. ஆள்பவர்களும் வந்து அந்த அளவுக்கு பக்குவமானவர்களும் கிடையாது. அப்படி அவர்கள் பக்குவமானவர்களா இருந்தாலும் அவங்கள சுத்தி இருக்கிறவங்க அவங்கள வந்து ஆளவும் விடமாட்டாங்க. அப்படிப்பட்ட ஒரு சூழ்நிலை. எல்லாருமே பக்குவமானவர்களா இருந்தாதானே அப்படி பக்குவப்படுத்தக்கூடிய பிராமணர்களும் இல்ல. அப்படி அறிவுரை சொல்லக்கூடிய அந்த அளவுக்கு ஞானம் கொண்ட பிராமணர்களும் இந்த காலகட்டத்துல இல்லையா? இப்படிப்பட்ட சத்திரியர்களும் கிடையாது, அப்படிப்பட்ட பிராமணர்களும் கிடையாது. இப்ப நிறையவே சூத்திரர்கள் தான் வந்து ஆழ்வதால் நாம் ஒண்ணுமே செய்ய முடியாது. அங்கே தங்களுடைய சுயலாபத்திற்காகத்தான் அங்க செய்யறாங்க இல்லையா? சுயலாபத்தால் ஆளும் பொழுது ஆட்டோமேட்டிக்கலி இந்த பிரபஞ்சத்துல வந்து எப்பொழுதுமே அதாவது நிம்மதியற்ற நிலை தான் நமக்கு இருக்கும். சோ அதே மாதிரிதான் கர்மானா என்பது அவர்களுடைய செயல்களின் முடிவுகள் பரமபுருஷ பகவானிடம் தரப்படுகிறது. அதாவது பரமபுருஷ பகவான் என்பது சுப்ரீம் பர்சனாலிட்டி ஆஃப் காட், புருஷோத்தமர் என்பதுதான் அவருடைய பெயர். ஓகே, சோ அவருக்கு வந்து தரப்படுகிறது, கருதப்படுகிறது, குறிக்கிறது. அந்த மனிதர்கள் தங்களின் மதிப்பிற்குரிய கடமைகள் ஆகிய மேடையில் செயல்படுபவராக தோன்றுகிறார் இல்லையா? சோ அவர்கள் எப்படி இருக்காங்க? அவங்க வந்து they will take that position. இறைவன் வந்து நமக்கு இது கொடுத்திருக்காரு, இது ஒரு கடமையா நினைச்சுட்டு செய்து போவோம்னு நினைப்பாங்க இல்லையா? எப்படி இந்திரன் தன்னுடைய பதவியை ஆள்கின்றார், பிரம்மர் அவருடைய பதவியை ஆள்கின்றார் இல்லையா? அது போலதான். ஆனால் அந்த செயல்கள் தனிப்பட்ட புலன் திருப்திக்காக செய்யப்படுவது கிடையாது, அவங்களுடைய சொந்த புலன் திருப்தி கிடையாது. மாறாக அவை பரமனுடைய புலன் திருப்திக்காக செய்யப்படுவது. அந்த பக்தர்கள் பிரசாந்தா அப்படின்னு பெயர் அவங்களுக்கு வந்து. பிரசாந்தமா அதாவது ரொம்ப திருப்தியா இருக்குப்பா, பிரசாந்தமா இருக்குப்பா அப்படின்னு சொல்றோமா இல்லையா? சோ பிரசாந்தா அப்படின்னு அந்த நிலை முழுதும் திருப்தி அடைந்தவர்கள் எனப்படுகின்றனர். சுத்த சேதசா இல்லையா? சேதசா என்றால் உணர்வு, சுத்தம் என்றால் தூய்மையான உணர்வு, அது கிருஷ்ணவரம் உணர்வு ஒன்றுதான். அவர்களது உணர்வு நிலை தூய்மை அடைந்துள்ளது. தூய்மையற்ற மனிதருடைய உணர்வு நிலை ஒருவர் தங்கள் அண்டத்தின் பகவானாக தன்னையே நினைத்துக் கொள்கிறார். நான் தான் எல்லாத்தையுமே செய்தேன், என்ன மாதிரி பெரிய ஆளை யாருமே கிடையாது இல்லையா? என்னாலதான் அது நடந்தது அப்படின்னு நினைக்கிறோம் பாருங்க.
சோ அப்போ என்னை விட பெருசு யாரும் கிடையாதுன்ற அந்த பக்குவம் வரும்பொழுது ஆட்டோமேட்டிக்கலி இறைவனை பற்றி அவங்க எதுவுமே நினைக்கவே மாட்டாங்க. அந்த நிலையில் வைப்பது அவருக்காக நிலையாக வேலை செய்வதால் ஒருவர் உண்மையில் முழுதும் திருப்தி அடைகிறார். இது நெக்ஸ்ட் தொண்டர். ஆனால் தூய்மை அடைந்த தொண்டராக தொண்டர் எப்படின்னா தன்னை அவருக்காக, அதாவது யாருக்காக, பகவானுக்காக. இந்த சென்டென்ஸ் ஃப்ரேமிங் கரெக்டா வரல. சோ இது ஒண்ணு பௌதிகவாதி, இன்னொன்னு ஆன்மீகவாதி. ஆன்மீகவாதி இறைவனுடைய திருப்திக்காக செயல்படுபவன். பௌதிகவாதி தன்னுடைய திருப்திக்காக தான் மேன்மையானவன், இறைவனை காட்டிலும் மேன்மையானவன் என்று எண்ணக்கூடியவன். அப்படிப்பட்ட ஒரு நிலை. சோ இவர் அவருடைய சொந்த புலன் திருப்திக்காக செய்கிறார். ஆனால் இவர் இறைவனுடைய புலன்களுடைய திருப்திக்காக செயல்படுகிறார். ஒருவர் தனது தனிப்பட்ட புலன் திருப்திக்காக வேலை செய்யும் வரை அவர் எப்பொழுதும் முழுமையாக கவலையில் தான் இருப்பார், இல்லையா? சோ நாம சொந்த திருப்திக்காக நாம செயல்பட்டோம்னா கண்டிப்பா நம்ம கவலைதான். எந்த சனத்துல நாம எடுத்த முடிவு நன்மையான நிலை வருமோ, வராமல் போயிடுமோ அப்படிங்கிற ஒரு பயம் இருந்துட்டே இருக்கும், ஆங்ஸைட்டி, இல்லையா? நாம டிசிஷன் எடுத்தோம்னா இறைவன் நமக்கு வழி கொடுக்கட்டும், அந்த மார்க்கத்தையே நாம எடுத்துட்டு செய்யலாம் அப்படின்னு நினைச்சுட்டு முன்னாடி போறாங்க பாருங்க. இறைவன் நமக்கு எந்த வழி காட்டுறாரோ அது காட்டட்டும்னு சொல்லிட்டு அவங்க அடியெடுத்து செல்கிறார்கள் பாருங்க. அவங்க என்றைக்குமே திருப்தியாக இருப்பாங்க. சோ அதுவே சாதாரண உணவு நிலை ஆகும். கிருஷ்ண உணவு நிலைக்கும் இந்த இரண்டுமே இருக்கக்கூடிய வேறுபாடு அதுதான். சோ நாம சொந்த புலன் திருப்திக்காக செய்யும் பொழுது நமக்கு மனசு அந்த சாந்தத்தன்மை என்பது இருக்காது, திருப்தி என்பது இருக்காது. எப்பவுமே ஒரு சஞ்சலமான ஒரு மனசோட இருக்கும். ஆனா அதே இறைவனுடைய திருப்திக்காக செயல்படுகின்றோம் என்ற நிலையிலிருந்து நாம் அந்த காரியத்தை நாம் செய்தோம் என்றால் நாம் எப்பொழுதுமே திருப்தி அடைந்த நிலையிலிருந்தே செயல்படும். ஓகே, சோ அப்படிப்பட்ட அதுதான் வேறுபாடு. இங்க செல்ஃப் கண்டெய்ன்மெண்ட் வரும் பக்தியிலிருந்து போகும்பொழுது. அதே நாம நம்முடைய திருப்திக்காக செயல்பட்டால் அது சங்கடமான ஒரு மனசு எப்பவுமே நமக்கு இருந்துட்டே இருக்கும். ஓகே, இந்த மாற்றங்களை நாம என்றைக்குமே தெரிஞ்சுக்கணும். எஸ், லலிதா கண்ணன் மாதாஜி, ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. படிக்கட்டா? இருங்க. நிவೃತ್ತಿ தர்ம நிரதா நிர்மமா நிரஹங்கிருதாக ஸ்வதர்மாப்தேன சத்வேன பரிசுத்தேன சேதசா. வாசிங்க மாதாஜி. 7 வந்துருத்தேன். ஆமா 7 தான். 6வது பதம் லெஃப்ட்ல பாருங்க. 6வது லெஃப்ட் நீங்க ஒரு நிமிஷம் மேல கொஞ்சம் கீழ் பண்ணுவோம். இல்லை 7 தான் வந்திருக்கு. 7 பக்கத்துலதான் மாத்திஜி. லெஃப்ட்ல நீங்க உங்க ஸ்கிரீனை ரைட்டுக்கு தள்ளுங்க. உங்க ஸ்கிரீனை ரைட்டுக்கு தள்ளுங்க, அப்ப லெஃப்ட்ல இருக்கும். 7க்கு லெஃப்ட்ல தான் இருக்கு. உங்க ஸ்கிரீனை ரைட் சைடு இப்படி தள்ளினீங்கன்னா உங்களுக்கு அது வரும். பண்ணது பாருங்க 774 இல்லையா? நிவೃತ್ತಿ தர்ம நிரதா. அதானே? கரெக்ட். ஆமா. நிவೃತ್ತಿ தர்ம நிரதா நிர்மமா நிரஹங்கிருதாக ஸ்வதர்மாப்தேன சத்வேன பரிசுத்தேன சேதசா. நிவೃತ್ತಿ தர்ம பற்றின்மைக்கான மத செயல்களில் நிரதாக நிலையாக ஈடுபட்டு, நிர்மமா உரிமையாளர் எனும் நோக்கு இன்றி, நிரஹங்கிருதா போலியான ஆளுமை இன்றி, ஸ்வதர்ம ஒருவரின் பணிக்கான கடமைகளால், ஆப்தேன நிறைவேற்றி, சத்வேன சத்வகுணத்தால், பரிசுத்தேன முழுதும் தூய்மை அடைந்த, சேதசா உணர்வு நிலையால். மொழிபெயர்ப்பு: எந்த பற்றுமின்றி கடமைகளை அவர் செய்வதன் மூலம் உரிமையாளர் அல்லது போலி ஆளுமை உணர்வு இல்லாதிருப்பதன் மூலம் மனச்சான்றினை தூய்மைப்படுத்துதலின் மூலம் ஒருவருடைய இயல்பான நிலையில் எளிதாக பகவானின் ராஜ்யத்தில் நுழைய முடியும். பொருளுரை: இங்கு நிவೃತ್ತಿ தர்ம நிரதாக எனும் சொல்லின் பொருள் பற்றின்மைக்காக மத செயல்களை நிறைவேற்றுவதில் தொடர்ந்து ஈடுபடுதல் என்பதாகும். 2 வகையான மத செயல் நிறைவேற்றம் உள்ளன. ஒன்று பிரவிற்த்தி கர்மம் எனப்படுகிறது. அதன் பொருள் கிரகமேதிக்களால் உயர்ந்த கோள்களுக்கு உயர்த்தப்பட அல்லது பொருளாதார வளத்துக்காக செய்யப்படும் மத செயல்கள் ஆகும். அதன் இறுதி குறிக்கோள் புலன் திருப்தி ஆகும். இந்த பரு உலகிற்கு
வந்திருக்கும் நம் ஒவ்வொருவருக்கும் உயர்ந்தவர்கள் எனும் உணர்வு உண்டு. இது பிரவிற்த்தி எனப்படும். ஆனால் நிவிருத்தி எனப்படும் எதிரிடையான மத செயல் நிகழ்வு பரமபுருஷ பகவானுக்கு செயல்படுவதாகும். கிருஷ்ண உணர்வில் பக்தி தொண்டில் ஈடுபடும் ஒருவருக்கு உரிமையாளர் எனும் உரிமை கிடையாது. அவர் தானே கடவுள் அல்லது தலைவர் என்று நினைக்கும் போலி ஆளுமை தன்மையையும் அவருக்கு கிடையாது. அவர் எப்போதும் தன்னை தொண்டனாக நினைக்கிறார். அதுவே உணர்வு நிலையை தூய்மைப்படுத்தும் முறையாகும். தூய உணர்வு நிலையில் மட்டுமே ஒருவர் பகவானின் அரசியல் நுழைய முடியும். உலோகாயத மனிதர்கள் அவர்களின் உயர்ந்த நிலையில் இந்த உலகினுள் எந்த கோளுக்குள்ளும் நுழைய முடியும். ஆனால் அவையெல்லாம் மீண்டும் மீண்டும் அழிவுக்கு உட்பட்டவை. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ரொம்ப அற்புதமாக சொல்லப்பட்டிருக்கு. பிரவர்த்தி நிவர்த்தி மார்க்கம் பற்றி நம்ம படிக்கிறோம். பிரவர்த்தி மார்க்கம் என்பது நம்மளை மீண்டும் மீண்டும் நம்மளை இந்த இடத்துக்கு திருப்பி வந்துட்டே இருப்போம். நம்ம நிவர்த்தி மார்க்கம் என்பது நம்மளை இறைவனுடைய அதாவது திருநாட்டிற்கு அழைத்து செல்லக்கூடிய மார்க்கம் இல்லையா? இந்த ரெண்டு மார்க்கங்களை நாம நிறைய இடத்துல பகவத்கீதையிலயும் 2 இடத்துல வருது, பிரவர்த்தி நிவர்த்தி. அது மாதிரி நிறைய ஸ்லோகங்களையும் நாம பாகவதத்திலயுமே வாசிச்சுட்டு தான் வரோம் இல்லையா? சோ நிவர்த்தி தர்ம நிரதாக நிர்மமா நிரஹங்கிருதாக கிருதாத ஸ்வதர்மாப்தேன சத்வேன பரிசுத்தேன சேதசா. சோ நிவர்த்தி தர்ம நிவர்த்தி தர்ம பற்றின்மைக்கான மத செயல்கள். தர்மா என்றாலே அதாவது ரிலிஜியஸ், அதாவது மத கோட்பாடுகள் தான். தர்மம் என்றாலே மத கோட்பாடுகள். அந்த மத கோட்பாடுகள் என்ன கொடுக்கும்? வர்ணாசிரம தர்மம் பிரகாரம் நமக்கு என்னென்ன, அதாவது நம்முடைய சுவதர்மம் எது, ஒருவருக்கான விதிக்கப்பட்ட கடமைகள் என்னென்ன என்றதை பத்தி எடுத்து சொல்றதுதான் மத கோட்பாடுகளே. அதை நாம தெரிஞ்சுக்கணும். நிரதா நிலையாக அதுல ஈடுபட்டு நிர்மமா உரிமையாளர் என்னும் நோக்கமின்றி, நிர்மமா நிர்மாண மோகா நிர அந்த ஸ்லோகம் கூட வருது இல்லையா? அந்த மாதிரி நமக்கு நிர்மமா நமக்கு உரிமை உணர்வுகள் என்பது இருக்கக்கூடாது. அது யாருக்கு இருக்கும்னா, அதாவது இந்த பிரபஞ்சத்தை, அதாவது முதன்மை உரிமையாளரா இருக்கக்கூடியவர் எல்லாம் வல்ல இறைவன் தான் என்று புரிந்து கொண்டவர்கள் தான் இதெல்லாம் நமக்கு உரிமையானது அப்படிங்கிற அந்த உணர்வு அற்ற நிலையில இருப்பாங்க. எதையுமே நாம சில காலம் உபயோகப்படுத்திட்டு இங்க விட்டுட்டு போகக்கூடிய நிலைதான் we are not the proprietor அப்படிங்கிறது நல்லா தெரியும். நிரஹங்காரா அப்படின்னா அகங்காரத்தை விடுத்து போலியான ஆளுமை இன்றி இல்லையா? நாம தான்ன்றது நினைக்கிறோம் இல்லையா? ஸ்வதர்மம் ஒருவரின் பணிக்கான கடமைகள், அவங்களுடைய அன்றாட அவங்களுடைய செயல்பாடுகள் கடமைகளால் ஆப்தேன நிறைவேற்றி சத்வேன சத்வகுணத்தால் பரிசுத்தேன முழுமையாக தூய்மை அடைந்து, அதாவது சுத்த சத்வ நிலை அன்று சேதசா அந்த உணர்வு நிலையால் என்று சொல்லப்படுகிறது. சோ எந்த பற்றும் இன்றி அப்படின்னா பலன்கள் மேல் எந்த ஒரு பற்றுதலும் இன்றி கடமைகளை ஒருத்தர் அவருடைய கடமைகளை அவர் செய்வதன் மூலம் உரிமையாளர் அந்த செயலுக்கு நான் தான் பொறுப்பு, அந்த செயல் அந்த செயலினுடைய பலன்கள் எல்லாம் என்னுடைய இதனால வந்தது அப்படிங்கிற அந்த உரிமை கோராத தன்மை, மேலும் போலி ஆளுமை உணர்வு, அதாவது அத்தாரிட்டி இல்லையா? இங்க அத்தாரிட்டி பண்றதுக்கு எதுவுமே கிடையாது. நம்ம we have to எல்லாருமே எல்லாரும் சமநோக்கோட வாழக்கூடிய ஒரு பக்குவத்தை தான் நாம் இந்த இடத்துல அப்படிப்பட்ட ஒரு சமுதாயத்தை தான் நாம எதிர்பார்க்கணும். ஆனா எப்பவுமே ஏற்றத்தாழ்வுகளோடு இருக்கக்கூடிய சமுதாயத்துலதான் நாம வாழ்ந்துட்டு இருக்கோம். ஏன்னா ஒருத்தர் தான் மேன்மையானவன் அப்படிங்கிற உணர்வோடு இருக்கக்கூடியவன் அடுத்தவர்களை கீழாகத்தான் நடத்துவான் இல்லையா? ஒருத்தர் தன்னுடைய சூழ்நிலை மிகவும் மோசமான நிலையில இருந்தா தன்னையே அவன் தாழ்த்தி கொள்ளக்கூடிய நிலையும் இந்த இடத்துல உண்டு. 2 விதமான நிலைகளை நாம பார்க்கின்றோம் இல்லையா? சோ அப்படி போலி ஆளுமை உணர்வு. ஆனா இங்க ஆள்வதற்கென்று எந்த ஒரு எதுவுமே கிடையாது. இருக்கிறத அவங்கவுங்களுடைய பொசிஷன்ல இருந்து அவங்களுடைய கடமைகளை ஆற்றணும், அவ்வளவுதான். இப்ப பிரதான மந்திரி என்பது ஒரு பதவி. அந்த பதவிக்கு யாரு வேண்டும் என்றாலும் நல்ல ஒரு அந்த குவாலிட்டிஸோடு இருக்கிறவங்க தகுதியை பெற்றவர்கள் தான். அதனால அந்த பொசிஷன்ல வந்த பிறகு அவர் ஹேஸ் டு டேக் கேர் ஆஃப் எவ்ரிதிங் இந்த ரைட் டைரக்ஷன்ல எடுத்துட்டு போகணும் இல்லையா? சோ அதனால
அவன் வந்து பிராமணனா இருக்கட்டும், சத்திரியனா இருக்கட்டும், சூத்ரனா இருக்கட்டும், வைசியனா இருக்கட்டும், அவர்களை எல்லாமே நல்ல மார்க்கத்துல எடுத்து செல்ல வேண்டியவர் யாரு? அந்த சத்திரியனா உட்கார்ந்து இருக்கக்கூடிய ஆளக்கூடிய தன்மையில் இருக்கிறவர். உண்மையிலே அந்த பதவியோட அவர் அட்டாச்மெண்ட் இருக்கக்கூடாது. அந்த பதவிக்கு என்ன பொறுப்புகள் இருக்கோ அந்த பொறுப்புகளை வந்து அவர் வந்து செவனே செயல்படுத்தணும். அதுதான் அவருடைய கடமை இல்லையா? அதே மாதிரி மனச்சான்றின்மை தூய்மைப்படுத்துதலின் மூலம் ஒருவருடைய இயல்பான நிலையில் எளிதாக பகவானின் ராஜ்யத்தில் வந்து நுழைய முடியும். சோ அதாவது இந்த இந்த மொழிபெயர்ப்புல நமக்கு என்ன சாராம்சம் வந்து கொடுக்கப்பட்டிருக்குன்னா, சாதுர் வர்ணத்துல இருக்கக்கூடிய எந்த ஒரு மனிதராக இருந்தாலும் அவர் எந்த வர்ணத்தை மேன்மையான வர்ணமாக இருக்கக்கூடியவர்களா இருந்தாக்கா அந்த வர்ணத்துல இருக்கக்கூடிய தர்மங்கள் என்னென்ன இருக்கோ அதை வந்து பரிபாலித்து அந்த பலன்கள் மீது அவர்கள் பற்றின்றி எல்லாம் வல்ல இறைவனுக்கு அவர்கள் வந்து அதை எல்லாவற்றையுமே சமர்ப்பிக்கக்கூடிய அத்தகைய பக்குவத்தை பெற்றிருந்தாலே அப்படிப்பட்ட ஆத்மாக்கள் வந்து இறைவனுடைய அவருடைய ராஜ்யத்துல வந்து நுழையக்கூடிய தகுதியை பெறுகிறார்கள் என்று இந்த பதத்துல வந்து சொல்லப்பட்டிருக்கு. ஆனா அப்படி இந்த 4 வர்ணத்தவர்கள் அவங்களுடைய கடமைகளை அவ்வாறு செய்வதற்கு முதல்ல வந்து அவர்கள் இறைவனிடத்துல வந்து சரணாகதி அடைந்திருக்க வேண்டும். அந்த பக்குவம் வந்தா மட்டும்தான் அவர்கள் பலரையும் வந்து பகவானுக்கு வந்து அர்ப்பணிப்பார்கள். சோ இன்னைக்கு அந்த இங்கிலீஷ் கிளாஸ்ல எடுத்த மாதிரி நான் நிறைய வாட்டி இந்த ஸ்லோகத்தை நான் சொல்லிட்டுதான் இருக்கேன் இல்லையா? 9.27 ஸ்லோகம். இறைவனே சொல்றார், நீ எதையெல்லாம் அர்ஜுனருக்கு இல்லையே, நீ எதையெல்லாம் படைக்கின்றாயோ, நீ எதையெல்லாம் உண்கின்றாயோ, நீ எந்த தவங்களை எல்லாம் செய்கின்றாயோ, நீ எந்த தானங்களை எல்லாம் கொடுக்கின்றாயோ, அவை அனைத்துமே எனக்கு நீ அர்ப்பணமாக செய் அப்படின்னா பகவான். இந்நிலையில் நீ செய்யப்படும் போது ஆட்டோமேட்டிக்கலி பகவானிடத்தில் நமக்கு பக்தி கொள்ளக்கூடிய அந்த பாவமும் வந்து நமக்கு அபிவிருத்தி ஆகிறது. இப்படிப்பட்ட ஒரு பாவத்தை தான் நாம வந்து ஏற்படுத்தணும் இல்லையா? எல்லாவற்றிலுமே கடவுளை மையமாக வைத்து செய்ய நிறைய இடத்துல சொல்றாங்கனாக்கா அது எவ்வாறு செயல்படுத்துறது? அந்த பாவத்தை நாம் எடுத்துட்டு வரணும்னா இறைவனே பகவத்கீதையில வந்து சொல்லியிருக்கார் இல்லையா? அதனால 9.27 ஸ்லோகம் எத் கரோஷி எத் அஷ்னாஷி இல்லையா, எத் ஜுஹோஷி ததாஷி எத் இல்லையா? அந்த மாதிரி நாம் எதெல்லாம் செய்யறோமோ அது அனைத்துமே இறைவனுக்கு அர்ப்பணமாக ஆற்றக்கூடிய அந்த பக்குவத்தை நாம வந்து கொண்டு வரணும். அதுதான் நிவர்த்தி. ஓகே, இங்க நிவர்த்தி தர்ம நிரதா என்னும் சொல் பொருள் வந்து பற்றின்மைக்கார மத செயல்களை நிறைவேற்றுவதில் தொடர்ந்து ஈடுபடுதல் என்று பொருள் என்று சொல்லப்பட்டது இல்லையா? பற்றின்மை அப்படின்னா பலன்கள் மேல் பற்றின்மை. நமக்குன்னு மத செயல்கள் என்றால் ஒருவருக்கு வழங்கப்பட்டிருக்கக்கூடிய கடமைகள், அதை அவன் நிறைவேற்றித்தான் ஆக வேண்டும். அத்தகைய செயலில் அவன் தொடர்ந்து ஈடுபட்டுத்தான் ஆக வேண்டும் இல்லையா? அததான் இந்த இடத்துல சொல்ல 2 வகையான மத செயல்கள் நிறைவேற்றப்பட உள்ளன. ஒன்று பிரவர்த்தி, இன்னொன்னு நிவர்த்தி. பிரவர்த்தி வந்து நம்ம கிரகமேதிகள், கிரகஸ்தன் கிடையாது. கிரகஸ்தனா இருந்து கொண்டு ஆற்றுறது வந்து நிவர்த்தி. அதே வந்து கிரகமேதியாக இருந்து செயல்படுவது வந்து பிரவர்த்தி இல்லையா? கிரகமேதி வந்து தன்னுடைய சொந்த சுய புலன் திருப்திக்காக அவன் செயல்படுவான் இல்லையா? அதன் பொருள் கிரகமேதிகளால் உயர்ந்த கோள்களுக்கு உயர்த்தப்பட்ட அல்லது பொருளாதார வளர்த்துக்காக செய்யப்படும் மத செயல்கள் ஆகும். மத செயல்கள் என்பது ரிலீஜியஸ், தர்மம் என்று பொருள். மத செயல்கள், தர்மம் என்பது ஒருவருக்கு பரிந்துரைக்கப்பட்ட கடமைகள். சோ அவங்க எந்த விதமா அந்த கடமைகளை எடுத்துட்டு போறாங்கன்றதுதான். ஒருவர் தன்னுடைய சுய புலன் திருப்திக்காகின்றார், அவர் மேல இருக்கக்கூடிய பிரம்மலோகம் வரைக்கும் கூட அவர் போகலாம். ஆனாலும் அவர் மீண்டும் இந்த இடத்த திரும்பி வரணும். ஆனால் இறைவனுடைய புலன் திருப்திக்காக செய்யறதுதான் நிவர்த்தி. அவர்கள் இந்த பிரபஞ்சத்தை வாழ்க்கையை விட்டு போகும்பொழுது இறைவனுடைய திருநாட்டை அவர்கள் சேர்கிறார்கள். இந்த பருவுலகிற்கு வந்திருக்கும் நாம் ஒவ்வொருவருக்குமே உயர்ந்தவர்கள் என்ற உணர்வு உண்டு, கண்டிப்பா உண்டு. ஐ எம் கிரேட் இல்லையா, நான் மிகவும் மேன்மையானவன் இல்லையா? அடுத்தவர்கள் யாராவது நம்மள வந்து ஒரு அவமரியாதை செய்துட்டாலோ அவ்வளவு நாம் தாழ்ந்தவங்களா என்ன அப்படிங்கிற ஒரு உணர்வு வருதா இல்லையா? இல்லையா? அவங்க எப்படி நம்மள வந்து அப்படி சொல்லலாம்? நான் எந்த விதத்துல அவங்கள விட தாழ்ந்தவன், நான் இந்த விதத்துல நான் கிரேட் அப்படின்லாம் நமக்கு வந்து தோன்றும் இல்லையா? சோ பேசிக்கலி அந்த அகங்காரத்தால நாம் என்றைக்குமே மேன்மையானவர்கள் அப்படிங்கிற அந்த உணர்வு நம்ம கிட்ட உண்டு இல்லையா? அதை நாம வந்து மாற்று, இறைவன் தான் மேன்மையானவர், நாம் அவருக்கு தொண்டன் அப்படிங்கிற அந்த உணர்வை நாம என்றைக்கும் எடுத்துட்டு வரணும். சோ இந்த பருவுலகிற்கு வந்திருக்கும் நாம் ஒவ்வொருவருக்குமே உயர்ந்தவர்கள் என்ற உணர்வு உண்டு. பிரபுபாதர் ரொம்ப அற்புதமா எழுதியிருக்கார் இந்த ஸ்லோகத்துல. அதுதான் பிரவருத்தி எனப்படும். ஆனால் நிவர்த்தி எனப்படுவது அதற்கு குவைட் ஆப்போசிட். நாம் எப்பவுமே பரமபுருஷ பகவானுக்கு
செயல்படுவதற்காக இருக்கக்கூடியவர்கள். மத செயல் நிகழ்வு என்பது நமக்குன்னு விதிக்கப்பட்ட கடமையை இறைவனுடைய திருப்திக்காக ஆற்றுவது. கிருஷ்ண உணர்வில் பக்தி தொண்டில் ஈடுபடும் ஒருவருக்கு உரிமையாளர் என்ற உணர்வு கண்டிப்பா இருக்காது. நான் தான் இதை என்னுடையது அப்படிங்கறது அவர் என்னைக்குமே நினைக்க மாட்டாங்க. எல்லாம் வல்ல இறைவன் நமக்கு கொடுத்திருக்காங்க, அதுதான் நம்ம உபயோகப்படுத்துறோம்ன்ற அந்த உணர்வு அவர்கிட்ட இருக்கும். அவர் தானே கடவுள் அல்லது தலைவர் என்று நினைக்கும் போலி ஆளுமை தன்மை அவருக்கு இருக்காது. அவர் எப்பொழுதும் தன்னை தொண்டனாகவே நினைப்பார் இல்லையா? அதுவே உணர்வு நிலையை தூய்மைப்படுத்தும் முறையாகும். சோ நாம கூட நம்முடைய அகங்காரத்தை எப்படி விடணும்னா, நம்ம ஃபர்ஸ்ட் இறைவன் தான் அனைத்திற்கும் அதாவது முதன்மையானவர், அவர்தான் பரம உரிமையாளர் அப்படிங்கிற அந்த உணர்தலை நாம் ஏற்படுத்தினோம்னா ஆட்டோமேட்டிக்கலி நாம அவரை விட கீழே இருக்கக்கூடியவங்க தான், அவருக்கு ஒரு தொண்டன் என்ற அந்த உணர்வை நாம அபிவிருத்தி செய்து கொள்ளணும். அப்போ நம்முடைய கான்சியஸ்னஸ் தூய்மை அடையும் இல்லையா? அதுதான் ஆத்மா அடையக்கூடிய தூய்மையான நிலை. சோ தூய உணர்வு நிலையில் மட்டுமே ஒருவர் பகவானின் அரசில் நுழைய முடியும், அவருடைய கிங்டம் இல்லையா? அவருடைய அவர் வாழக்கூடிய அந்த கோலோக வைகுண்டத்தை நாம் அடையணும்னா இப்படி தூய்மை அடைந்த நிலை இருந்தால் மட்டும்தான் நமக்கு என்ட்ரி உண்டு. உலகாயுத மனிதர்கள் அவர்கள் உயர்ந்த நிலையில் இந்த உலகில் எந்த கோள்களுக்குமே நுழைய முடியும். ஆனா அது பிரவர்த்தி மார்க்கத்துல இருக்கிறவங்க இந்த 14 லோகத்துல எங்க வேணாலும் அவங்க போக முடியும். ஆனால் அவையெல்லாம் மீண்டும் மீண்டும் அவர்களுக்கு அழிவுக்கு உட்பட்டவை. ஏன்னா தற்காலிகமான இது துக்காலயம் அசாஸ்வதமான ஒரு உலகம். ஆனால் இந்த இடத்துல அவர்கள் மீண்டும் மீண்டும் திரும்பி வர வேண்டியதுதான் இல்லையா? ஏழாவது ஸ்லோகம். வசந்தி மாதாஜி வாசிங்கோ. சூரியத்வாரேன தே யாந்தி புருஷம் விஸ்வதோ முகம் பராவரேஷம் பிரகிருதிம் அஸ்யோத்பத்யன் பாவனம். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. பேக்ரவுண்ட் நாய்ஸ் கொஞ்சம் பாத்துக்கோங்க, சப்தம் இருக்கு. ஹரே கிருஷ்ண. सूर्यद्वारणे ते यान्ति पुरुषो विश्वतो मुखं परावरेशं प्रकृतिम् அஸ்யேத்பத்யந்த சூரியத்வாரேன ஒளி நிறைந்த பாதையின் மூலம் தே அவர்கள் யாந்தி அணுகி புருஷம் பரம புருஷ பகவான் விஸ்வதோ முகம் எல்லா இடத்திலும் பார்க்கும் அவர் முகம் பர அவர ஈஷம் அகநிலை மற்றும் ஜட உலகங்களின் உரிமையாளர் பிரகிருதி ஜட காரணம் அக்ஷய உலகின் உற்பத்தி வெளிப்பாட்டின் அந்த அழிவின் பாவனம் காரணம். மொழிபெயர்ப்பு. ஒளி நிறைந்த பாதையின் வழியாக அந்த விடுதலை பெற்ற மனிதர்கள் முழுமையான பரம புருஷன் பகவானை ஆன்மீக மற்றும் ஜட உலகங்களின் உரிமையாளரை அவற்றின் வெளிப்பாடு மற்றும் அழிவிற்கு மேலான காரணமாக விளங்குபவரை அணுகுகின்றனர். பொருளுரை. சூரியத்வாரேன என்றால் ஒளி நிறைந்த பாதை வழியாக அல்லது சூரியகோள் வழியாக என்று பொருள். ஒளி நிறைந்த பாதையே கடக்கக்கூடாது, இருட்டு வழியே கடக்க கூடாது என்றும் சூரியனின் வழியே கடக்க வேண்டும் என்றும் வேதங்களில் அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளது. ஒளி நிறைந்த பாதையை கடப்பதன் மூலம் ஒருவர் இயற்கையின் ஜட குணங்களின் மாசுகளிலிருந்து விடுபட முடியும் என்று இங்கு பரிந்துரைக்கப்பட்டுள்ளது. அந்த வழியின் மூலம் ஒருவர் முழுவதுமாக பரமபுருஷ பகவான் தங்கும் அரசில் நுழைய முடியும். புருஷம் விஸ்வதோ முகம் என்னும் சொற்களின் பொருள் முழுமையான பரமபுருஷ பகவான் என்பதாகும். பரமபுருஷ பகவானை தவிர பிற எல்லா வாழும் உயிரினங்களிலும் நமது கணிப்பின்படி அவை பெரியவையாக இருப்பின் சிறியவையே ஆகும். ஒவ்வொன்றும் மிக நுண்ணியது. அதனால் வேதங்களில் பகவான் எல்லா நிலையானவற்றிலும் மேலான நிலையானவராக அழைக்கப்படுகிறார். அவர் உலகம் மற்றும் ஆன்மீக உலகங்களில்
உரிமையாளர் வெளிப்பாட்டின் மேலான காரணமாவார். இயற்கை ஆக்கக்கூறு மட்டுமே. ஏனென்றால் உண்மையில் வெளிப்பாடு அவருடைய சக்தியால் ஏற்படுகிறது. பூ உலக சக்தியும் சக்தியாகும். தந்தை தாயின் சேர்க்கை குழந்தை பிறப்பதற்கு காரணமாவது போல ஜடசக்தி பரமபுருஷ பகவானின் பார்வையின் சேர்க்கை பருவுலக வெளிப்பாட்டிற்கு காரணமாகும். அதனால் தலையாய காரணம் பொருள் அல்ல, ஆனால் பகவானே ஆவார். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஏதோ சவுண்ட் மாதாஜி கொஞ்சம் இல்ல அவங்க வீட்டுல பேக்ரவுண்ட் நாய்ஸ். மாதாஜி அந்த சவுண்ட் மாதாஜி. ஆமா. ஹரே கிருஷ்ணா. ஓகே. சூரியவாரேன தேயாந்தி புருஷம் விஸ்வதோ முகம் பராவரசே வரேசம் பிரகிருதிம் அஷ்யோத்பத்யந்த பாவனம். சூரிய துவாரேன, அதாவது சூரிய துவாரம் என்றால் ஒளி நிறைந்த பாதையின் மூலம். இதுக்கு வந்து நம்ம புத்தி இன்டெலிஜென்ஸ் கூட சொல்லலாம், அதாவது உண்மையான ஞானம். அதுதான் வந்து இந்த இடத்துல சொல்றது. சோ பிரகாசம் எப்பொழுதுமே ஞானத்திற்கு ஒப்பிடப்படும், இருள் எப்பொழுதுமே வந்து அஜ்ஞானத்திற்கு ஒப்பிடப்படும். அதை நாம எப்பவுமே மைண்ட்ல வச்சுக்கணும். ஓகே. தே அவர்கள் யாந்தி அணுகி புருஷம் பரமபுருஷ பகவான் விஸ்வத முகம் எல்லா இடத்திலும் பார்க்கும் அவர் முகம். அப்படின்னா ஞான தளத்துல நின்று இருக்கக்கூடிய ஒருத்தர் வந்து எல்லா இடங்களிலுமே இறைவனை காணக்கூடிய ஒரு பக்குவம் என்பது அவர்களுக்கு இருக்கும். பர அவர ஈசம் அகநிலை, அதாவது உள்புறமாக, மற்றும் ஜட வெளிப்புறம் ஜட உலகங்களினுடைய உரிமையாளர். பிரகிருதி இந்த ஜட காரணம், அஷ்ய உலகின் உற்பத்தி வெளிப்பாட்டின் அந்த அழிவின் பாவனம். சோ அதாவது காரணம். ஒளி நிறைந்த பாதையின் வழியாக அந்த விடுதலை பெற்ற மனிதர்கள் முழுமையான பரமபுருஷ பகவானை, ஆன்மீக மற்றும் ஜட உலகங்களின் உரிமையாளரை, அவற்றின் வெளிப்பாடு மற்றும் அழிவிற்கு மேலான காரணமாக விளங்குபவரை அணுகுகிறார். சோ இத்தனை, அதாவது பாத்தீங்கன்னா அடைமொழி என்று நம்ம சொல்லணும் பகவானுக்கு. அதாவது அவருடைய அடைமொழி என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னாக்கா, ஒளி நிறைந்த பாதையின் வழியாக, இல்லையா? நாம எல்லாருமே அதாவது வைகுண்டம் கோலோகம் போகணும்னா அந்த பிரம்ம ஜோதிரை கடந்துதான் செல்லணும், இல்லையா? அந்த பிரம்ம ஜோதிர் எது? பகவானுடைய திருமேனியிலிருந்து ஏற்படக்கூடிய பிரகாசம் தான். அதுதான் அந்த பாதை வழியாகத்தான் நாம செல்லணும். அடுத்து செல்லக்கூடிய அந்த பாதை வந்து இந்த விடுதலை பெற்ற மனிதர்கள். அவர்கள் வந்து யாரை அடையிறாங்கன்றது வந்து பகவானுக்கு அவருடைய அதாவது அடைமொழிகள் பாத்தீங்கன்னாக்கா, இப்ப நாம கூட ஒரு அரசியல்வாதிய வந்து அவரை வந்து புகழ்ந்து பேசுறோம்னா இப்படி அப்படின்னு எல்லாம் பேசுறோம், இல்லையா? அது மாதிரி. ஆனா இந்த இடத்துல இறைவனை புகழ்ந்து சொல்லக்கூடிய அடைமொழிகள் இந்த இடத்துல முழுமையான, அதாவது முழுமை இந்த இடத்துல வந்து அப்சல்யூட், பூரணம் என்று பொருள். பரமபுருஷ பகவான், அதாவது த சுப்ரீம் பர்சனாலிட்டி ஆஃப் காட் ஹெட், இல்லையா? ஆன்மீக மற்றும் ஜட உலகங்களுடைய உரிமையாளர், இஸ் த ப்ரொப்ரைட்டர், இல்லையா? அதாவது ஆன்மீக உலகத்திற்கும் இந்த பௌதிக உலகத்திற்குமே உரிமையாளர் அவர்தான். அவற்றின் வெளிப்பாடு, அதை படைக்கக்கூடியவரும் அவர்தான். அது எப்ப படைக்கணும் அப்படிங்கிறது எல்லாமே தெரியும். ஆன்மீக உலகம் ஒரு முறை படைக்கப்பட்டது, அதற்கு அழிவு கிடையாது. ஆனா பௌதிக உலகம் எப்படி படைத்தல், காத்தல் மற்றும் வந்து அவருக்குள்ளேயே சென்று அனைத்துமே வந்து அடங்கக்கூடிய நிலை, இல்லையே, மறையும். சோ இப்படி அந்த செயல் வந்து நிகழ்ந்த வண்ணமே இருக்கும். எதன் அடிப்படையில? காலத்தின் அடிப்படையில. மற்றும் அழிவுக்கு மேலான இது எல்லாத்துக்குமே படைத்தல், காத்தல், அழித்தல், இந்த மூன்றுமே வந்து மூன்றுக்கும் மேலாக இருக்கக்கூடிய காரணமாக விளங்குபவரை, இந்த மூன்றுக்கும் மேலாக இருக்கிறது எது? நித்தியமான ஒன்று, இல்லையா? அவற்றிற்கு மூல காரணமாக விளங்குபவரை யார் அணுகுகிறார்கள்? விடுதலை பெற்ற ஆத்மாக்கள் வந்து அணுகுகிறார்கள் என்று சொல்லப்படும். ஓகே. சூரிய துவாரேன என்றால் ஒளி நிறைந்த பாதை வழியாக, இல்லையா? பிரகாசமா இருக்கக்கூடிய பாதை வழி. இருட்டு வந்து என்றைக்குமே அஜ்ஞானம். அல்லது சூரிய கோள் வழியாக என்று பொருள். ஒளி நிறைந்த பாதையை பக்தி தொண்டாகும், இல்லையா? பிரகாசம் அதுதான் ஞானமே. ஒளி என்பது பிரகாசம். ஒருவர் அந்த பிரகாசமான பாதையை ஏற்று சென்றால் ஞானத்திலும் அவர்கள் வந்து பக்தியிலும் ஞானத்திலுமே திளைக்கிறார் என்று பொருள். இருட்டு வழியே கடக்க கூடாது என்றும் சூரியன் வழியே நடக்க வேண்டும் என்று வேதங்கள் எல்லாமே நமக்கு அறிவுறுத்துகிறது.
ஒளி நிறைந்த பாதையை கடப்பதன் மூலம் ஒருவர் ஒரு இயற்கையின் ஜட குணங்களின் மாசுகள் இருந்து விடுபட முடியும் இல்லையா? சோ அததான் நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். பிரகாசம் எங்க இருக்கோ அங்க ஞானம் இருக்கு. ஞானம் இருக்கும் பொழுது ஞானமும் பக்தியும் கலந்த அந்த புத்தி யோகத்துல ஒருத்தர் செயல்படும் பொழுது இந்த இயற்கைக்கு உரித்தான இந்த 3 குணங்களை அவரை வெல்லக்கூடிய மார்க்கம் சுத்த சத்துவ நிலையை அவர் அடைகின்றார் இல்லையா? அதுதான் சுத்த சத்துவ நிலை ஒருத்தர் அடையறாங்கனாக்கா இந்த பௌதிக கலங்கங்கள் இருந்து அவர் விடுபட்டு இருக்கின்றார் என்று பொருள். சோ அந்த வழியின் மூலம் ஒருவர் முழுவதுமாக அந்த நிலை அடைந்தால் மட்டும்தான் இறைவனுடைய நாட்டை அடைய முடியும். இறைவனையுமே நம்ம சென்றடைய முடியும். அங்கே பகவான் இருக்கக்கூடிய அரசு அப்படின்னா அரசாட்சி புரியக்கூடிய அந்த தளத்துல நுழைய முடியும். புருஷம் விஸ்வதோ முகம் என்று சொற்களின் பொருள் முழுமையான பரமபுருஷ பகவான் என்று பொருள். அதாவது பரமபுருஷ பகவானை தவிர பிற எல்லா வாழும் உயிரினங்களும் நமது கணிப்பின்படி அவை பெரியவையாக இருப்பினும் சிறியவையே ஆகும் இல்லையா? நாம எல்லாம் பார்க்கறதுக்கு நல்ல பெருசாதான் இருக்கும். ஆனா இறைவனுடைய இதுல பார்க்கும்பொழுது நம்ம ஒரு தூசியை விட இன்னும் ரொம்ப 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 அந்த தூசியிலேயே ஒரு தூசியா இருக்கும். நம்ம அந்த அளவுக்கு தான் நம்மளுடைய நிலை. ஒவ்வொன்றும் மிக நுண்ணியது. ஆனால் வேதங்களில் பகவான் எல்லா நிலையானவற்றிலும் மேலான நிலையானவராக அழைக்கப்படுகிறார். சோ இந்த இடத்துல இந்த பிரபஞ்சத்துல நித்தியமானது எது? அதாவது இந்த ஆத்மா இல்லையா? இந்த ஆத்மாவிலேயே அவரே அதோ பரமாத்மாவாக இருந்து நமக்கு செயல்படுத்துகிறார் இல்லையா? சோ நித்தியமானவற்றிலும் நித்தியமான அதுதான் நித்தியோனாம் சேத்தனானாம். சோ அவர் உலகம் மற்றும் ஆன்மீக உலகங்களினுடைய அதாவது இந்த உலகம் மற்றும் ஆன்மீக உலகத்தினுடைய பரம உரிமையாளர். வெளிப்பாட்டின் மேலான இந்த இரண்டிற்கும் வெளிப்பாட்டிற்கும் அப்பாற்பட்டவர். அவரிலிருந்துதான் இந்த பிரபஞ்சங்கள் ஆன்மீக உலகமும் தோன்றியது, பௌதிக உலகமும் தோன்றுகின்றது, ரட்சிக்கப்படுகின்றது, மீண்டும் அவருக்குள்ளேயே சென்றும் அடங்குகிறது இல்லையா? இவை அனைத்திற்குமே மூல காரணம், the cause of all causes, அனைத்து காரணங்களுக்கும் மூல காரணமாக இருப்பவர். சோ ஆக்கக்கூறு மட்டுமே. ஏனென்றால் உண்மையில் வெளிப்பாடு அவருடைய சக்தியால் அவருடைய ஆற்றலால் தான் ஏற்படுகிறது இல்லையா? அது அந்தரங்க சக்தி, இது பகிரங்க சக்தியால. உலக சக்தியும் அவருடைய இது சக்தியாகும். இந்த பகிரங்க சக்தியும் அவரிலிருந்து பிரிந்து வந்ததுதான் எக்ஸ்டர்னல் பொட்டன்சி இல்லையா? தந்தை தாயின் சேர்க்கையால் ஒரு குழந்தை உருவாகிறது போல இந்த ஜடசக்தியும் பரமபுருஷனுடைய பார்வைப்படுவதால் தான் இந்த ஜட உலகம் தோன்றுகின்றது. இந்த பரு உலகம் வெளிப்பாட்டிற்கு காரணமாகும். ஆதலால் தலையாய காரணம் பொருள் அல்ல, ஜடம் கிடையாது, ஆனால் பகவானே ஆவார் என்று நாம இந்த பதத்திலிருந்து நாம தெரிஞ்சுக்கணும். அது இக உலகமா இருக்கட்டும், பர உலகமா இருக்கட்டும், அனைத்திற்குமே மூல காரணம் எல்லாம் வல்ல இறைவன் அவரே ஆவார் என்பதை நாம தெரிஞ்சு கொள்ள வேண்டும். ஹரே கிருஷ்ணா. வாஞ்ச கல்பதாருபிய கிருபா சிந்துபியே வச்ச பதீதனாம் பாவனேபியோ வைஷ்ணவேபியோ நமோ நமः. அனந்த கோட்டி வைஷ்ணவ விருந்த கி ஜெய். நாமச்சரிய ஹரிதாஸ் தாகூர் கி ஜெய். ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ண ஹரே ஹரே, ஹரே ராமா ராம ராம ஹரே ஹரே. ஸோ யாருக்காவது ஏதாவது டவுட்ஸ் இருக்கா?